Hindustan College of Engineering Technology, Coimbatore, in association with IEEE Student Chapter as well as the Instrument Society of India. Both are student chapter. And for this webinar, we have invited Mr. Samuel Johnson. He's a vast experience in IoT. He's completed his BE in Electronics and Instrument Engineering, and he's completed his MSc in Information Technology. And our webinar guest has visited various countries across the world. He's worked as an engineering trainee since 2002 and 2003 in India, Trichy. Then we moved to Bangalore for Java software developer for 2003 to 2005. Further, he went to Japan, Java senior developer during 2005 to 2007. Then he moved to Canada for technical lead Wipro Technologies from 2007 to 2011. Again, he moved to United Kingdom with a solution architect 2011 to 2018. Further, he moved to Germany, a cloud solution architect under Wipro Technologies. Presently, he is also working in Germany, IoT architect. Also, I came to understand from his profile, he is having a registered charitable society, Stella Joyce Memorial Trust. Having seen this profile, I would like to welcome Mr. Samuel Johnson for this webinar. And we have also opted a right person. Mr. Sudhakar is a friend of Mr. Johnson. I also appreciate Mr. Sudhakar and Dr. Monia, and Mrs. Kavita, and Mr. Vinod Kumar, Devasigamani, and Mr. Vijayanand, all the faculty members of our department who put their effort to proceed this webinar. As said, I would like to invite our students to participate in this webinar, since this is not a single mode of communication. All webinars, all seminars, all lectures must be a bidirectional. So when the teacher teaches, students listen and ask, not listener only. They should ask if there is any doubt. You can put a question in the chat box. So you put a chat box question, and Dr. Monia and Mr. Sudhakar are there. They will pose a question to Mr. Samuel. So by this way, this seminar would be with a understanding for both of us. Since Mr. Samuel is taking effort from abroad in Germany, he wants to give a lecture to our students. I hope this seminar will definitely help an eye-opener for students, those who are pursuing, those who want to know IoT. What is IoT? What is the basic structure? Thank you, sir. Thank you for invitation to accept us to give a seminar to our students. So with this small introduction, I give leave to Mr. Samuel to proceed further. Over to you, sir. Thank you very much. I will straight away, I think, thank you very much, sir, for such a nice introduction. You have set the stage, and you have handed over so many students, and I will make sure that this hour that we spend is justified. Yeah. So I will share my screen and I will make use of the presentation to walk through. As our HOD said, this is going to be an interactive session. I hope you are able to see my screen and you are able to see the beginning of the presentation. But before I start, in continuation with what HOD has said, I would like to set some stage. In today's in the webinar, we will talk about Internet of Things. This is one of the topic that I like the most. In fact, I should say I chased to be a part of this topic. The reason why I'm saying this is Internet of Things is one of the niche topics. Of course, we all know that the technology is very much fast moving, and AI is one that is being talked about a lot. In parallel with AI, there are so many things that are happening among us. Internet of Things, you may not know it is already happening, and you guys are already using these technologies in your day-to-day life. I think at the end of the seminar, you will also come to know
this is what is Internet of Things. It is so simple. I'm using it, and I also going to learn a part of it. So I will teach you from the basics, and at the end of the session, you will at least have an idea about what is Internet of Things. I have also kept the topic or the sideline as bridging campus to enterprise, because we as a people who have crossed the stage, who have crossed the student stage, be it in a industry, be it in a lecturer, or be it in a professor, we understand that the campus is setting a platform for us to learn a lot about technology. And I think that is a very, very important for us to start learning things. But that is not enough. And when you see the real industry, there are so many things to catch up. You may know many of these, but you need to connect the dots. So in today, we will try to make sure that whatever you're learning or whatever you're going to learn in your campus, and how we are going to bridge those learning to a standard that is expected in the enterprise. So we will start with what is there in the campus, and we will reach of what is expected in the enterprise. With this short introduction, I have split this into several sections. Like introduction, I think we have already done. I will touch base a very little. I think you have understood me enough. I would also like to understand you a little bit so that this topic or this seminar or a webinar is a very interactive, useful sessions, because HOD is taking effort, my friend Sudhakar is taking effort, everybody is taking effort, but today the hero and heroines are the you students. So we would like you to get benefited at the end of the session, because everybody around you is focusing on how we empower the next generation so that you make a very better world for us to for us all to live. So you are the center of the stage today. So I want to know a little bit about yourself, and then we can get into the details where I have split between hardware, software, and connecting all together. I will put together an IoT module and a high-level architecture, because if I go very detailed, it will be too much of information. But it is good to know the basics, and then you can go into the details in several areas that I'm going to introduce. You may be interested in certain areas, and you can always go deep dive in certain areas. So with this short introduction, let me go. Introduction, I think I can skip. I'm currently working in very much like IoT specific industry, and we are very much doing on climate solutions. Like in Europe, it's a cold country, so we need more heat. But if you see in Asia, or if you see India, or if you see some of the Americas, we need a little cooling solutions as well. So we work in an industry called HVAC, which is heating, air conditioning, and ventilation. So heating, ventilation, and air conditioning. So we deal majorly with having or giving comfort to every people who live on this entire globe, right from west to east. We try to cater our solutions very much specific to the comfort and the needs of every people. And as you know, in Europe, you cannot live without heat, and in Middle East, you cannot live without, let's say, a cooling solution. So it's kind of an essential, and I think we are fortunate in India that we can still live without certain solutions, but there are certain parts of the world where this is an essential thing. Um, I will quickly jump to this. As HOD has said, yes, it is also my vision. The main purpose of the vision is we as an elders will have so much of knowledge, but we can do only certain things. And only when we pass on these knowledge into the next generation, they will get empowered, and then they will make a better world. And we are very much interested in passing this knowledge. One of our objective is to do this empowerment. We also wanted to contribute to the nature, because that supports us. We also wanted to contribute on ourselves. Like when we go through the education, we come across so much of diversion, we come across so much of struggle, challenges, everything you need to get through. And for you to get through all this, you need to be healthy in both body and with a sound mind. So we also wanted to empower
in all these aspects. But in today's topic, we will be focusing on the top right, which is on the knowledge empowerment. So with a short introduction, Internet of Things, all my lecture will be around these words that you have just spoken. நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு சொல்யூஷன் இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் மாதிரி ஐம் கோயிங் டு எண்ட் இட். இது வந்து இப்போ பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் நம்ம கற்றுக்கிட்டோம். செமிகண்டக்டர்ஸ், மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ், இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ், ஸோ மெனி எலிமெண்ட்ஸ் நிறைய பார்த்துருக்கோம். இப்போ அது எல்லாமே ஹவு தீஸ் பேசிக் நாலேஜ் இஸ் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ சொல்யூஷன் அப்படின்றத வி வில் take a look at it in this session. So we have to set an objective. At the end of this session, high level modules of Internet of Things I need to understand, and I also need to relate with the real world. ஏன்னா நம்ம அது புரியாமல் படித்தோம் அப்படின்னா அது நம்ம ஏதோ படிச்சுட்டு இருப்போம், கடைசியில் நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு அதில் ஒரு ஆர்வம் இருக்காது. அதனால் இப்போ நம்ம படிக்கும்போது you will come across, or you would have already come across, so much of IoT things that is happening with you. இப்போ நீங்கள் கையில் நிறைய ஐஓடி காம்பனன்ட்ஸ் கையில் வச்சுருக்கீங்க. யாரெல்லாம் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் கட்டியிருக்கீங்க? யாரெல்லாம் ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? மேபி யூ கேன் கிவ் அ தம்ஸ் அப். யார் வீட்டிலலாம் ஸ்மார்ட் டிவி இருக்கு? யோகேஸ்வர், வெரி குட். யாரெல்லாம் வந்து டெஸ்லா, கனெக்டட் வெஹிக்கிள்ஸ் இதெல்லாம் பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? ஓகே, இப்போ நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஐ திங்க் யூ ஆர் ஸ்லோலி கெட்டிங் அன் ஐடியா. ஓகே, இன்னொரு விஷயம், யார் கையிலலாம் செல்ஃபோன் இருக்குது? யார் கையிலலாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்குது? Smartphone is also a part of Internet of Things. So everybody we know, we are already using it. இப்போ நம்ம அதில் கொஞ்சம் டெக்னாலஜிக்கலாக கொஞ்சம் டீப்பாக போகிறோம். வெரி குட். ஸோ we have so many people who knows already a little bit around the Internet of Things. இப்போ நம்ம டீப்பாக படிக்க போகிறோம். So let's put a definition for this. Internet of Things is a network of physical objects. நீங்களே நிறைய பேர் சொன்னீங்க, ஹியூமன்ஸ் இருக்காங்க, டிவைசஸ் இருக்காங்க, ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ it's a network of physical objects. அந்த physical objects வந்து நம்ம திங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஏன் திங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, யூ கேன் see it, யூ கேன் டச் இட், யூ கேன் ஃபீல் இட் ஃபிசிக்கலி. அது வந்து ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு வாட்சாக இருக்கலாம், இல்லை அது ஒரு செல்ஃபோனாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் வேர் பண்ணுற ஜாக்கெட்டாக இருக்கலாம், இல்லை நீங்கள் கொண்டு வர பேக்காக இருக்கலாம். பேக் இஸ் IoT enabled, it is connecting to the internet to track, parents track their children's. Smart bags, smart school bags, smart jackets, it will sense the temperature of you, and then it will give you some warm or cool, it will changes the fiber. So நிறைய things இருக்கு. So things, there is the first thing about Internet of Things is the common touch, the things that you touch, you feel, you see in every day-to-day world. அடுத்தது, it is embedded with sensors. The second important part is sensors. நீங்க கொஞ்சம் பேர் சொன்னீங்க, there is a communication between the sender and the receiver. So sensor is the one which is going to sense what is happening. நமக்கு ஹீட் நிறையா இருக்கா, இல்லை நம்ம இப்போ இந்த கூலிங் சொல்யூஷனில் எடுத்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப வார்மாக இருக்குமா, இந்த டெம்பரேச்சர் வீட்டில் இந்த ரூம் வந்து ரொம்ப வார்மாக இருக்கா இல்லை ரொம்ப கோல்டாக இருக்கா, நமக்கு எது கம்ஃபர்ட். ஸோ somebody has to send me what is the right temperature. somebody has to send me நான் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் ஓடுறேன் அப்படின்ற அந்த ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷனில் there somebody has to send me the distance, the measure of distance, the kilometer that I run, so that இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் பேர் அதை எடுப்பீங்க, அதை பார்த்துட்டு ஓகே இன்னைக்கு காலையில் நான் 5 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கேன், டக்குன்னு உடனே அது இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டுருவீங்க. போட்டு அதில் 4-5 லைக்ஸ் வந்துடும், அதில் நிறைய ஷேர் வந்துடும், அதில் சூப்பர் நல்ல ஓடிட்டீங்க கண்டினியூ அப்படின்ட்டு, அப்புறம் 10K ஓடுவீங்க, அப்புறம் மேரத்தன் ஓடுவீங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் சென்சஸ். அடுத்தது நிறைய பேர் சொன்னீங்க சாஃப்ட்வேர். ஸோ ஃபார் ஆல் தீஸ் டு பி கோஆர்டினேட்டட், there should be some algorithm. Somebody should take all the messages, அதை வந்து சர்வருக்கு அனுப்பணும், சர்வர் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், அதை திருப்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும், சில ஸ்விட்சஸ் ஆன் பண்ணணும், சில ஸ்விட்சஸ் ஆஃப் பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு சில அல்காரிதம்ஸ் வேணும். அதெல்லாமே we are putting the intelligence in the software. அடுத்தது ஹார்ட்வேர். as you rightly said, integrated circuits இருக்கணும், கொஞ்சம் மதர் போர்டு இருக்கணும், கொஞ்சம் அதில் ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர்லாம் இருக்கணும், அப்புறம் அதில் ஸ்விட்சஸ் இருக்கணும், ஒரு டெம்பரேச்சரை கூட்டணும் குறைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள ஒரு சில ஸ்விட்சஸ் இருக்கணும், அது வந்து டிஜிட்டல் ஸ்விட்சஸாக இருக்கணும், அதெல்லாம்.
அடுத்தது, as you rightly said, it all has to connect and work together. இப்போ humans can talk to another human and we can work together with some language. இப்போ நம்ம இங்கிலீஷ்னு சொன்னோம், அப்புறம் தங்கிலீஷ்னு சொன்னோம். இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே, இப்போ நான் பேசுறது உங்க எல்லாருக்குமே புரியுது அப்படின்றதுனால நம்மளுக்கு இப்போ ஈஸியா இருக்கு. அதே மாதிரி a software, a hardware, a thing, a sensor, a device has all have to talk to each other. அப்ப நமக்கு அதுக்கு ஒரு common language வேணும். So அதுக்கு இந்த data, what kind of data we have and how do we exchange. When you wanted to exchange, இப்போ எனக்கு இங்கிலீஷ் புரியுது, உங்களுக்கும் இங்கிலீஷ் புரியுது. So we have established a protocol. இந்த ரூல்ஸ்க்கு பேர் தான் protocol, and the protocol is the one kind of a common rule that both the sender and the receiver understands. So இப்போ நிறைய நம்ம protocols நம்ம பார்க்க போறோம். அடுத்தது there should be a medium. இப்போ if you have to send, இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு Gmeet ஒருத்தவங்க Google has provided, we both were able to see each other, hear each other through internet. So we also need a communication medium. So with all that, இது அப்படியே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ now I go into the module. The first module is hardware. The reason why I chose hardware, software side வந்து it comes the next part. First நம்ம வந்து we need to gather things. We need to take so much of information. அப்புறம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை the processing, when it comes to the data processing, software வந்து வரும். So first let me introduce the hardware. So far so good. இது வரைக்கும் உங்களுக்கு நல்லா போயிட்டு இருக்கா? Sir, am I okay? Is it good? Is the pace good? ஒரு thumbs up. ஓகே, இது வரைக்கும் எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சுல? இது வரைக்கும் so far நம்ம இன்னும் பெருசா ஸ்டார்ட் பண்ணல, பட் so far so good, yeah? ஒரு thumbs up. ஓகே, நைஸ், வெரி குட். இப்போ let's go into the hardware. இப்போ நான் I have hidden the software bit. I have kept only the hardware. இந்த ஹார்ட்வேர்ல physical objects இருக்கு, what you can sense and feel, yeah? Embedded sensors இருக்கு, things இருக்கு, அப்புறம் நம்ம எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸே இருக்கு. இப்போ நீங்க நிறைய சொன்னீங்க, அந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸே it is a part of the IoT. So what are those? ஒரு குவிக் ரீகேப் தான். இப்போ நீங்க ஏற்கனவே இதுல உங்களுக்கு ஏற்கனவே எல்லாமே நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு. எவ்ரிபடி has called out resistor. Resistor நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும். It has to it will control the flow of current. ரெசிஸ்டருக்கு நமக்கு நிறைய நம்ம மேபி இந்த இயர் 1 ஆர் இயர் 2 அந்த ரெசிஸ்டர்ஸோட கலர் கோடிங் படிச்சிருப்போம். இட் வி கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட். அதில் வந்து 10 கேபி, அதில் இன்னும் நிறைய சாரி 10 ஓம், கிலோ ஓம் ஒரு மெகா ஓம், அதோட ரெசிஸ்டரோட யூனிட்ஸ் படிச்சிருப்போம். அதை எப்படி கலர் கோட் வச்சு அதை ஹவு டு யூ கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ ஆஃப் வோல்டேஜ், அதெல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ தட் இஸ் அ மெயின் காம்பனன்ட். நீங்கள் அந்த லெஃப்ட் சைடில் பார்க்குற அந்த சர்க்யூட் போர்டில் you can already see so many resistors. I hope you're able to identify some resistors. Yeah, அப்படியே ஒரு thumbs up நீங்க கொடுத்துட்டே இருக்கலாம். You are able to see, இப்போ இதான் it is forming the basics of your IoT network. நிறைய resistors பார்க்குறோம். அடுத்தது capacitor. Can everybody identify where is a capacitor? Yeah, ஒரு டேங்க் மாதிரி நல்லா அழகா கிரே அண்ட் பிளாக்ல உட்காந்துருக்கு, நிறைய கெப்பாசிட்டர்ஸ் இருக்கு. Are you able to identify? So capacitor, we know it is going to store the energy, it is going to release the energy, it is kind of acting like a mini battery. So இதெல்லாம் இதை பத்தி நம்ம படிச்சிருக்கோம். Yeah, so நீங்க you can keep acknowledging with a thumbs up or yeah, that would really help me. அடுத்தது நம்ம வந்து இண்டக்டர். ஸோ இண்டக்டர் இஸ் த திங் தட் ஸ்டோர்ஸ் an electricity in a magnetic way. இப்போ நீங்கள் ஒரு இண்டக்ஷன் மோட்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை ஏசி டு டிசி கன்வர்ஷன் இருந்தாலும் சரி, ஒரு the inverter எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, you will have a magnetic field and an electric field. So அந்த டைம்ல வரும்போது you will slowly learn about inductors. அடுத்து switches, the digital switches on and off, um, the operational amplifiers, flip-flops, or diode is also a form of switch, like it opens and closes. அப்புறம் NAND and NOR gates based on several logics. So நம்ம switches நிறைய பார்த்திருப்பீங்க. Though it is physically not seen, it is a part of some integrated circuit or a small electronic component, though it is not visible. So இன்னும் கொஞ்சம் போறோம் நம்ம.
அப்படியே கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம். Diodes. I think so many people have already called out diodes. So diodes, நம்ம first I think we would have got introduced with diodes, forward bias, reverse bias, etching. How do we control the flow of current in one direction? அதை படிச்சிருப்போம். So far so good. இது வரைக்கும் புரியுதா? நம்ம ஐஓடி வேற எங்கேயுமே இல்லை, நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச நம்ம எலக்ட்ரானிக் இதில் படிச்சதுக்குள்ள தான் ஐஓடி இருக்கு. So far so good. அடுத்து டிரான்சிஸ்டர், டயோடு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண உடனே டிரான்சிஸ்டர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ யூ வில் ரிவர்ஸ் த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட். ஒரு தேர்ட் லெக் இருக்கு, அதில் யூ வில் டூ அ ஃபார்வர்ட் பயஸ். அதை வந்து யூ வில் ஸ்டார்ட் பாசிங் சம் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த தேர்ட் லெக்ஸ் அண்ட் தென் யூ வில் ரிவர்ஸ் த கரண்ட். ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு சில இது இருக்கு. அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ஸ்லோலி மூவிங் இன் டு த எலக்ட்ரானிக்ஸ் டு எலக்ட்ரிக்கல். இப்போ நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஸ்டெப் டவுன் ஸ்டெப் அப். ஏன்னா இப்போ இந்த எல்லாமே சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் ஒர்க் இந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் 5 to 12 வோல்ட். நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லா காம்பனன்ட்ஸ்க்கும் 220 வோல்ட் எடுத்து அப்படியே கொடுத்தோன்னா எல்லாமே கரிஞ்சு போய் எல்லாமே ஃபுல் ஸ்பாயில் ஆயிரும். அதனால நம்ம வி நீட் டு ஸ்டெப் டவுன். நமக்கு வர சப்ளை வந்து 220 ஏசி. மோஸ்ட்லி இட் ஆப்ரேட்ஸ் ஆன் 5 வோல்ட் டிசி ஆர் மேபி ஈவன் லெஸர் தென் 5 வோல்ட், லைக் 3 வோல்ட். ஒரு பேட்டரிக்கு எவ்வளோ டிசி கரண்ட் கொடுக்குமோ அவ்வளோ இருந்தாலே போதும். மோஸ்ட் ஆஃப் த எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் வில் ஒர்க். ஆனால் அது வந்து கண்டினியூஸாக அந்த சப்ளை இருக்கணும். ஸோ இது வரைக்கும் so far so good, right? So you know what is transformer. Transformer எங்க இருக்குன்னு தெரியுதா? ஒரு உங்களுக்கு டாப் ரைட்ல ஒரு yellow கலர்ல green and yellow. So that's a step down transformer. It is going to bring down 220 கிலோவாட்ல இருந்து நமக்கு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி 12 வோல்ட்டோ இல்லை நம்மளுக்கு எவ்வளோ இந்த எலக்ட்ரானிக் காம்பனன்ட்ஸ் தேவையான 5 வோல்ட் அதை வந்து கொடுக்க போகுது. சென்சர்ஸ். இப்போ சென்சர்ஸ் இது வந்து நீங்க நிறைய ஒருவேளை பார்த்துருக்கலாம், இல்லை உங்களுக்கு இது வந்து தெரியாமலே இருக்கலாம். தெர்மோஸ்டாட் எவ்வளோ பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? தெர்மோஸ்டாட் இஸ் a very primary sensor that will sit in every smart AC or every control. நம்ம ஒரு ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம், ஒரு பெரிய ஒரு ஐடி ஆஃபீஸ்க்கு போகிறோம் அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலாக ஏசி ஆன் பண்ணி ஒரு ரிமோட்டை வச்சு நோபடி கண்ட்ரோல்ஸ் இட். இட் இஸ் கெட்டிங் கண்ட்ரோல் சென்ட்ரலி. அந்த சென்ட்ரலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தே நீட் அ தெர்மோஸ்டாட். அந்த தெர்மோஸ்டாட் இஸ் அ சென்சர். இட் சிட்ஸ் இன் எவ்ரி ரூம். ஒரு ரூம்லையும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை, ஒரு சிக்னலை இட் வில் கான்ஸ்டன்ட்லி சென்ட் எவ்ரி 15 minutes. அது வந்து டெலிமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் நாட் அ சிக்னல், இட் இஸ் நாட் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் சிக்னல், இட் ஹேஸ் டு பி அ லைவ் சிக்னல். நீங்கள் எவ்ரி 15 minutes இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஆவரேஜ். ஒருவேளை இன்னும் உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வேணும்னா யூ கேன் ஆல்சோ பிரிங் டவுன் டு ஈவன் 15 seconds. ஸோ எவ்ரி 15 seconds கூட ஒரு சிக்னல் போகிற மாதிரி யூ கேன் ஸ்டார்ட் த டெலிமெட்ரி சேனல். அது நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். பட் so far so good. சென்சர்ஸ் வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? யூ வில் ஹேவ் லைட் சென்சர். எவ்வளோ லைட் இருக்கு, நம்ம டார்க்காக இருக்கா? இப்போ டார்க்காக இருக்குன்னா திடீர்னு நீங்கள் ஒரு ரூம்குள்ளே போகும்போது இஃப் இட் இஸ் டூ டார்க் அண்ட் இஃப் யூ சி அ மோஷன் ஆஃப் அ பீப்புள், ஆட்டோமேட்டிக்கலாக லைட்லாம் ஆன் ஆகும். பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு சில ஆஃபீஸஸ்க்கு போனீங்கன்னா இஃப் யூ வாக் த லைட் கெட்ஸ் ஸ்விட்ச்ட் ஆன் ஆட்டோமேட்டிக்லி. அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் லோக்கலி கண்ட்ரோல்ட், பட் அதை வந்து நம்ம we can also control it through the internet. So far so good. Sensors புரிஞ்சிருச்சா? Thermal sensors, pressure sensor, light sensor. We know what is the hardware. நம்ம படிச்சதை விட்டு வேற எங்கேயுமே இல்லை. நம்ம இன்ஜினியரிங்ல என்ன படிச்சோமோ அதே தான். பட் இட் இஸ் ஸ்லைட்லி எவ்ரிதிங் இஸ் கம்மிங் டுகெதர். நம்ம how it is sitting together நம்ம அதை இன்னும் அடுத்த இதில் பார்க்கலாம். பட் so far so good. அடுத்தது வந்து when you go into a large scale VLSI or very large scale integrated circuits, நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து குட்டி குட்டி காம்பனன்ட்ஸாக போட்டுட்டு இருக்க முடியாது. அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிசிபி, நம்ம சர்க்கியூட் போர்டு வந்து பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு வந்து ரொம்ப பெருசாயிரும். அதனால இட் வில் பி த சைஸ் ஆஃப் லெட்ஸ் சே த ரூம். அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் காம்பனன்ட்ஸ் லைக் ரெசிஸ்டரோ இல்லை கெப்பாசிட்டரோ இல்லை நம்ம கோட் பண்ணுற லாஜிக் லைக் டயோட், டிரான்சிஸ்டர், இது எல்லாமே வந்து we do into a miniaturized integrated circuits. Not all the components are still needed,
சில சமயம் integrated circuits இருந்தாலும் you will see certain electronic components like resistors and a few timing capacitors and few other things standing by. But most of the logic or most of the brain வந்து அதை வந்து ஒரு integrated chip நம்ம கொண்டு போயிரும். Integrated chip, it's not only microprocessor, sometimes it can be a memory chip, sometimes it can be an operational amplifier, sometimes it can be a clock, sometimes it can be a timer. So அதில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. பட் முக்கியமான டைப்ஸில் இதில் என்னென்ன வாட் ஆர் ஆல் த டிஃப்ரெண்ட் இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் நம்ம இருக்குது அப்படின்றத இப்போ வி வில் குவிக்லி சி. ஸோ ஃபார் ஸோ குட். இது வரைக்கும் நம்ம புரிஞ்சிச்சுல, இது வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் ரைட். நம்ம வி ஸ்டார்டட் வித் பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனண்ட் அண்ட் நவ் வி ஹவ் ரீச்ட் ஆல்மோஸ்ட் டில் இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ். இது வரைக்கும் ஓகேவா? இது வரைக்கும் ஈஸி, யூ ஆர் ஏபிள் டு ஃபாலோ? ஓகே, நைஸ், வெரி குட். அடுத்தது, now we are slowly coming or putting all these into a solution. இப்போ நம்ம இதெல்லாமே தனித்தனியாக படித்தோம். ஒரு ரெசிஸ்டர் வாட் இட் டஸ், கெப்பாசிட்டர் வாட் இட் டஸ், ஸோ மெனி திங்ஸ் இண்டிவிஜுவலி வாட் இட் டஸ், இட்ஸ் குட். ஆனால் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து we need to bring it to do something that is useful for us. இப்போ தான் நம்ம வந்து காம்பனன்ட்ஸ்லேருந்து slowly we are coming to a solution. ஸோ நம்ம ஸ்டாப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பவர் இருக்குது. எவ்ரி சர்க்கியூட் போர்ட் ஹேஸ் டு ஹேவ் அ பவர், ஒரு பவர் மாடியூல் கண்டிப்பாக வேணும். ஸ்டெப் அப் ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி கரெக்டாக அந்த வோல்டேஜை பேலன்ஸ் பண்ணி எல்லா காம்பனன்ட்ஸ்க்கும் தேவையான வோல்டேஜ் சப்ளை பண்ணுற ஒரு பவர் மாடியூல். அப்புறம் ஒரு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட். யூ கேன் சி ஒரு நடுவில் ஒரு பெரிய ஒரு சிப் ஒன்று இருக்குது. Sometimes you call microprocessor, sometimes you call microcontrollers. அதில் நிறைய algorithms you can start putting in. அந்த algorithms வந்து it can act on its own. So far so good. நம்ம சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் நமக்கு தெரியும். இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிட்டாலே we are more or less we are able to relate to that computer IO, the CPU and the other components. ஸோ இதுவும் இந்த ஆர்கிடெக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மெச்சூர்ட் ஆர்கிடெக்சர். கம்ப்யூட்டர் நமக்கு கொடுத்துருக்க ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெச்சூர்ட் ஆர்கிடெக்சர். ஸோ எவ்ரி ஸ்மால் இப்போ கேட்வே எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கூட இட் வில் ஸ்லோலி மிமிக் த கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர். அதில் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு பவர் மாடியூல் இருக்குது, ஒரு சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் இருக்குது, அப்புறம் மெமரி. இப்போ மெமரி ஈஸியாக எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோன்னா டூ திங்ஸ். நீங்கள் இப்போ கம்ப்யூட்டரில் ரேம் பற்றி படிச்சிருப்பீங்க, ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி. ஒரு ஃபாஸ்டர் ஒரு ஒரு நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ணணும். அட் த சேம் டைம் இட் ஹேஸ் டு கீப் எக்ஸ்சேஞ்சிங் த டேட்டா டு த மைக்ரோ ப்ராசஸர். ஸோ மெமரி நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஐ திங்க் யூ கைஸ் ஆர் குட் வித் தட். அடுத்தது ஸ்டோரேஜ். ஸ்டோரேஜ் இஸ் அ பெர்மனன்ட் மெமரி. இப்போ ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரியில் வந்து ஆர் த ஃபாஸ்ட் மெமரியில் வந்து ஆர் அ ஃப்ளாஷ் மெமரியில் வந்து நீங்கள் ஹிஸ்டாரிக்கலாக இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. இப்போ ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேணும். கொஞ்சம் பேர் நீங்கள் லினக்ஸ்ன்னு சொன்னீங்க. இஃப் யூ வாண்ட் அ லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், அந்த லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஆர் எனி ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அதுவே கொஞ்சம் மெமரி எடுக்கும். இப்போ அது வந்து இப்போ லேட்டஸ்ட் டேக் அன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 MBO இல்லை சம்டைம்ஸ் இட் மே ஈவன் IOT அப்படின்றதுனால உங்களுக்கு அந்த சைஸஸ் ரொம்ப பெருசாக இருக்காது. நம்ம விண்டோஸில் இல்லை பிசியில் இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு ஜிபி சைஸில் இருக்காது. இட் வில் பி இந்த மெகாபைட் மேக்ஸிமம் போனீங்க எல்லா காம்பனண்ட்டுமே சேர்த்து இட் வில் பி லெஸ் தேன் 1 GB. ஏன்னா நம்மளோட அந்த டிவைசஸ் கேட்வே வந்து அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா the entire circuit becomes very complex, very bulky. அதனால it will be operating with a minimum memory, minimum storage. அந்த ஸ்டோரேஜ் வந்து சம்டைம்ஸ் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒரு மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் மாதிரி வரலாம். லைக் த வே யூ ஹாவ் இட் இன் த கேமரா. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஸ்எஸ்டி ஒரு ஸ்லாட் இருக்கும். உங்களுடைய ஃபோன்லேயே கூட ஒரு எஸ்எஸ்டி ஸ்லாட் இருக்கும். அதில் யூ வில் புட் அ மெமரி சிப். அது 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 ஒன் ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ். இல்லை அதுவே ஒரு இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் லைக் எஸ்எஸ்டி சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சில சர்க்கியூட்ஸும் இருக்கும். இப்போ இந்த போர்ட்லேயே கூட ஒன் ஆஃப் தீஸ் சிப்ஸ் குட் பி அ ஸ்டோரேஜ் சிப். யா, இப்போ ஒரு மாடியூல் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ். இட் இஸ் கம்யூனிகேஷன். யா, தி நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கம்யூனிகேஷன். ஸோ கம்யூனிகேஷன்றது வந்து திஸ் டிவைஸ் இஸ் அ ஸ்டாண்ட் அலோன் டிவைஸ். இப்போ நம்ம முதலே பார்த்தோம் எவ்ரி திங் ஹேஸ் டு டாக் டு ஈச் அதர். இப்போ இந்த டிவைஸ் வி கேன் கால் இட் அஸ் அ கேட்வே. ஆனால் இந்த கேட்வே வந்து ஒரு சென்சர் எங்கேயோ தனியாக உட்காந்துருக்கும். ஒரு தெர்மல் சென்சரோ இல்லை நீங்கள் கட்டியிருக்க வாட்சோ இல்லை ஒரு ஜிபிஎஸ் சென்சரோ இல்லை ஒரு ப்ரெஷர் சென்சரோ வேற எங்கேயோ உட்காந்துருக்கும். தட் ஹேஸ் டு டாக் டு ஈச் அதர்.
தெர் ஆர் டூ வேஸ். ஒரு சில இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன தெர்மோஸ்டாட் இருக்கும், அந்த ஏசி பக்கத்துலேயே ஒரு குட்டி யூனிட் இருக்கும். அதுலேருந்து சம்டைம்ஸ் இட் கேன் பி அ வயர்ட் கனெக்ஷன். அந்த வயர்ட் கனெக்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா RS-232 இல்லை ஈத்தர்நெட் இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு சில போர்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ இங்கே நாங்கள் இங்கே காமிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சில போர்ட்ஸில் வயர்டாக பண்ணியிருப்பாங்க. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த கனெக்ஷன்ஸ் ஆர் வயர்லெஸ். இப்போ அந்த வயர்லெஸ் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் அப்படின்றத நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பார்ப்போம். பட் தெர் இஸ் அ கம்யூனிகேஷன் மாடியூல். அந்த கம்யூனிகேஷன் அதுக்கு நிறைய ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது. அது எத்தனை பின்ஸ் இருக்கணும், அதில் அந்த ஒரு பின்லேயும் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொண்டு போகணும். இப்போ ஈத்தர்நெட்னா அதில் how many information that we can send it in one cable. இதில் எல்லாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அதில் போகணும். அதில் எவ்வளோ ஜிபி ஆஃப் டேட்டா நம்ம we can send it, like 100 MB ஆஃப் டேட்டாவை ஒரு பேலோடில் அனுப்ப முடியுமா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில கம்யூனிகேஷன்ஸ்க்குன்னு ஒரு சில மாடியூல்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ ஃபார் ஸோ குட். அடுத்தது நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிற மாடியூல் வந்து செக்யூரிட்டி மாடியூல். This may not be physically seen, but it is a very important component of every manufacturer. இப்போ ஒரு டிவைஸ் இருக்கு, ஒரு ஏசி இருக்கு, அதை நம்ம வந்து ஸ்மார்ட் ஆக்கிட்டோம் அப்படின்னா I will be able to operate or turn on and turn off the AC by sitting anywhere in the globe. இப்போ எனக்கிட்ட ஒரு உங்களோட ஹிந்துஸ்தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜை வந்து சென்ட்ரலைஸ்ட் ஏசியாக பண்ணிட்டோம். ஆனால் அதை வந்து நம்ம வந்து கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடாது, நம்ம வந்து சென்னையிலேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா only you should authorize one company to operate your hardware and your modules. இப்போ ஒருவேளை எல்லாருமே யாருனாலும் ஹிந்துஸ்தான் காலேஜோட பவர் மாடியூல்ஸோ இல்லை ஏர் கண்டிஷனிங் மாடியூல்ஸோ இல்லை கேமராவோட மாடியூல்ஸோ யார் வேணாலும் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் வில் வயலேட். இப்போ இட் வில் மெனி வில் அன்ஆத்தரைஸ்ட் பீப்புள் வில் ஹேவ் ஆக்சஸ். ஸோ அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து 2-3 டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது. அதில் ப்ரிடாமினென்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்டிஃபிகேட்ஸ் பேஸ்ட் ஆத்தரைசேஷன் அண்ட் ஆத்தென்டிகேஷன் வந்து வெரி பாப்புலர். நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க the verified verisign certificates. நீங்கள் இப்போ ஒரு இன்டர்நெட் வெப்சைட்டுக்கு போனீங்க அப்படின்னா there will be mutual authentications, TLS, இந்த மாதிரி ஒரு சில certificate or encryption based பப்ளிக் ப்ரைவேட் கீ பேஸ்ட் ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன் இருக்கும். ஸோ ஒரு டிவைஸ்க்கும் ஒரு மேனுஃபேக்சர் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை போட்டு தான் அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் வில் ஆக்ட் அஸ் an identity for the server. ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து இது என்னோட மேனுஃபேக்சரிங் தான், ஸோ ஐ ட்ரஸ்ட் திஸ் சர்டிஃபிகேட். அப்போ நான் ஒரு சர்டிஃபிகேட் எங்களோட சர்வர்லேருந்து உங்களுக்கு தரேன். ஸோ யூ ட்ரஸ்ட் மீ, so we both trust each other, so we can communicate. If anybody else comes into this, அவங்க வந்து they cannot participate in the communication. So it's one of the very important module, security unit. இது வந்து நமக்கு இது வரைக்கும் நம்ம we could have not seen visually, ஆனால் இது ஒன் ஆஃப் த ரொம்ப வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மாடியூல். இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா, உங்கள் வீட்டில் வந்து யூ வுட் ஹாவ் அ வைஃபை நெட்ஒர்க். அந்த வைஃபை நெட்ஒர்க்கில் ரவுட்டர் இருக்கும். எஸ், உங்கள் வீட்டில் வைஃபை இருக்கா? யார் வீட்லையாவது ஒரு வயர்லெஸ் ரவுட்டர் இருக்கா? மோடம், மாடுலேட்டர் அண்ட் டிமாடுலேட்டர் உங்களுக்கு இருக்குதா? கொஞ்சம் பேர் வீட்டில் இருக்குது. அதை ரிலேட் பண்ணிக்கோங்க. அந்த வைஃபை மாடியூலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்கும். இப்போது நாட் எவ்ரிபடி கேன் லாகின் இன் டு தட் வைஃபை நெட்ஒர்க். ஒன்லி பீப்புள் ஹூ நோஸ் த பாஸ்வேர்ட், அந்த வைஃபை பாஸ்வேர்டு யாராருக்கெல்லாம் தெரியுமோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த வைஃபை நெட்ஒர்க்குள்ளே நம்ம போக முடியும். ஸோ தட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அ செக்யூரிட்டி மாடியூல். அந்த மாதிரி யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து போகலாம். இல்லை இப்போ நீங்கள் வர்ற அந்த மாடர்ன் இப்போ ஒரு டிவைஸை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபோனை நீங்கள் மட்டும்தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். இஃப் யூ சி த லேட்டஸ்ட் ஆப்பிள் ஃபோன்ஸ், தெர் இஸ் அ ஃபேஸ் ஐடி, தெர் இஸ் அ ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஐடி, தெர் ஆர் சோ மெனி ways to authenticate or make sure that the right person is accessing the modules. So இதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு security அப்படின்றது it's a major concern, it's a major industry or a major domain. அதுக்குன்ட்டு ஒரு சில மாடியூல்ஸும் it is a part of the IoT. இப்போ நம்ம வந்து last unit which is called clock unit. இப்போ I am operating from Germany but you are operating from India. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சி வச்சுட்டோம். எவ்ரிடே மார்னிங் ஹிந்துஸ்தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வில் டர்ன் ஆன் த ஏசி பை 9 o'clock அண்ட் இட் வில் டர்ன் ஆஃப் த ஏசி பை 6 o'clock அப்படின்னு நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு வச்சுட்டோம். நான் இப்போ இங்கேருந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ வந்து
நான் என்னோட 9 o'clock ஆன் பண்ணேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இட் வில் பி 12:30 இந்த ஆஃப்டர்நூன். இட் இஸ் டூ லேட். அப்போ நமக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல கிளாக் வேணும். எந்த எந்த டைமிங் ஆப்ரேட் பண்றோம் அப்படின்ற கிளாக் நம்ம சிங்க் பண்ணணும். இப்போ ரைட் நவ் ஐ எம் ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரம் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ், என்னோட மாடியூல், என்னோட அல்காரிதம், என்னுடைய ஷெட்யூல்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமுக்கு ஆப்ரேட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி ஐ ஹாவ் டு கமாண்ட். அதுக்கு ஒரு கிளாக் சர்க்கியூட் வேணும். ஸோ at a very high level, இந்த எல்லாமே வந்து இட்ஸ் ஸ்மால் மாடியூல்ஸ் இன் த ஹார்ட்வேர். இப்போ இது வந்து இது வரைக்கும் நம்ம வந்து இது ஜென்ரலாக படிச்சிருக்கோம். அதாவது ஒரு என்ஜினியரிங் சப்ஜெக்ட்ஸை வந்து எல்லாத்தையும் we have bring together. இன்னும் நம்ம ஐஓடிக்குள்ளர போல, வாட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஐஓடி மாடியூல்ஸ்குள்ள போல. பட் இது புரிஞ்சிருச்சுனாலே நம்மளுக்கு ஐஓடி புரிஞ்சிடும். இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஹார்ட்வேர் வந்து இட் இஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா. இப்போ நீங்கள் அதை கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து மேட் இன் இந்தியா அப்படின்னு கூட போட்டிருக்கோம். ஐஓடி கேட்வே அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். இஃப் யூ சி ஹியர், மேபி ஐ டோன்ட் நோ வெதர் இட் இஸ் விசிபிள். இங்கே வந்து it's a gateway that is manufactured in India based on Indian ISO or adhering to the ISO standard. I think it's also called Vajrino or something like that. இது வந்து இட்ஸ் ரியல் கேட்வே. நீங்கள் Amazon.inல போயிட்டு ஐஓடி கேட்வேன்னு சர்ச் பண்ணிங்கனாலே இது வரும். இது வந்து இட் இஸ் நாட் சம்திங் ஆர்டிஃபிஷியல். இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் படித்ததை we are going to relate it into this specific hardware gateway. இந்த gateway அப்படின்றது தான் வந்து it is the one which directly connects to the server. இப்போ let us say for example, நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் மீட்டரிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம். ஸ்மார்ட் மீட்டரிங் அப்படின்னா nobody will come to you to take the reading. அந்த ரீடிங்கே ஒரு டிஜிட்டல் மீட்டராக இருக்கும். ஆனால் அந்த மீட்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் சென்ட் உங்கள் ரீடிங் இந்த மாதத்தில் உங்கள் ரீடிங் என்ன அப்படின்றத ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் சென்ட் டு யூ, சென்ட் டு த சப்ளையர். நம்ம தமிழ்நாடு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அது அனுப்பிடும். இதெல்லாம் வந்து இட் மே லுக் லைக் அ இமேஜினரி திங், பட் இட் இஸ் ஆல்ரெடி அ ரியாலிட்டி இன் ஜெர்மனி, இன் மெனி ஆஃப் த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட். இது வந்து இட் இஸ் ஆல்ரெடி அ ரியாலிட்டி. யாருமே வீட்டில் வந்து யாரும் ரீடிங் எடுக்க மாட்டாங்க. ஸ்மார்ட் மீட்டர் வில் ஆல்ரெடி சென்ட் அ சிக்னல். அப்போ அந்த ஸ்மார்ட் மீட்டர் வந்து இட் ஹேஸ் டு கோஆர்டினேட் வித் மெனி ரூம்ஸ். இதில் அந்த சப் மீட்டர்லேருந்து எவ்வளோ ரீடிங் போயிருக்கு, இன்னொரு அப்பார்ட்மெண்ட்லேருந்து எவ்வளோ ரீடிங் போயிருக்கு, இவங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர்லேருந்து எவ்வளோ ரீடிங் வந்திருக்கு, எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணணும். ஸோ தட் காம்பினேஷன் இது வந்து இட்ஸ் அ கேட்வே அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு டிவைஸோட நாங்கள் கனெக்ட் பண்ண மாட்டோம் ஃப்ரம் அ சர்வர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஒரு டிவைஸோட தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம். அண்ட் தட் டிவைஸ் லோக்கலி கோஆர்டினேட்ஸ் ஆர் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் த அதர் பெரிஃபரல் டிவைசஸ். ஸோ இது கேட்வே மாதிரி நீங்கள் அதை யோசிச்சுக்கோங்க. இந்த கேட்வேல யூ ஆல்ரெடி ஹாவ் ஆல் த காம்பனன்ட் தட் வி ஜஸ்ட் டாக்ட் அபவுட். நீங்கள் கெப்பாசிட்டர் கொஞ்சம் பார்க்குறீங்க, கொஞ்சம் லைட் எமிட்டிங் டயோட்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் இன்டிகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் கம்யூனிகேஷன் ஹப்ஸ் இருக்குது, நம்ம ஈத்தர்நெட் சேனல் இருக்குது, ஒரு சிராமிக் கெப்பாசிட்டர்ஸ் இருக்குது, அப்புறம் மெனி இன் அண்ட் அவுட் மாடியூல்ஸ் இருக்குது, பவர், அப்புறம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் கம்யூனிகேஷன் RS32 சேனல்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ சி ஹியர் அ ஸ்மால் ஸ்லாட், நீங்கள் இதை பார்க்குறதுக்கு உங்களோட சிம் மாடியூல் மாதிரியே இருக்கும். இட் இஸ் நத்திங் பட் அ சிம் மாடியூல். இட் ஹேஸ் டு டாக் டு த இன்டர்நெட். அப்போ இன்டர்நெட்டுக்கு உங்களுக்கு இப்போ போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடரோட கனெக்டிவிட்டி வேணும். இட் குட் பி 5G இன்டர்நெட் ஒரு 4G ஒரு LTE பேஸ்ட் இன்டர்நெட் அப்படின்ற உங்களுக்கு ஒரு அது சிம் பேஸ்ட் நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ இதுவே வந்து ஒரு ப்ராட்பேண்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னாலும் இஃப் யூ சி ஆன் த ரைட் சைட் யூ கேன் ஆல்சோ யூஸ் அ வைஃபை. இப்போது உங்கள் வீட்டில் வந்து க்ரோம் காஸ்ட் இல்லை ஒரு ஸ்மார்ட் டிவி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தட் ஸ்மார்ட் டிவி யூஸ்வலி இட் வில் கனெக்ட் டு த லோக்கல், உங்களோட வீட்டில் உள்ள ஹோம் ரவுட்டரோட கனெக்ட் ஆகும். அந்த ஹோம் ரவுட்டர் இஸ் நத்திங் பட் இட் ப்ரொவைட்ஸ் அ சேனல் டு த இன்டர்நெட். ஸோ இந்த மாடியூல்ஸ் வந்து லோக்கலாக மட்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணக்கூடாது. இட் ஹேஸ் டு கம்யூனிகேட் டு த சென்ட்ரல் லொக்கேஷன். அந்த சென்ட்ரல் லொக்கேஷன் வந்து சர்வரு. தட் குட் பி த ஆர்கனைசேஷன். இப்போ என்னோட ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா we manage at least 8 to 10 million devices. அந்த டிவைசஸ் வந்து ரைஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. Every month we are getting enrolled, or every month there are additionally 1 million devices getting added. So simultaneously நாங்கள் வந்து
ஒரு every maybe 1 minute we kind of manage 8 to 10 million devices. So அவ்வளோ டிவைசஸையும் ஆர்கனைஸ் பண்றதுக்கு somebody has to centrally bring in all the information. அதுக்கு யூஸ் பண்ற நம்ம சேனல் வந்து இன்டர்நெட். ஸோ இப்போ உங்களோட டெஃபினிஷனுக்கு போனீங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய டேர்ம்ஸ் ஆல்ரெடி we would have seen. இந்த மாடியூல் வந்து it is giving you the internet connectivity or a wireless internet connectivity. இந்த மாடியூல் it looks like your SSD slot. இதுல நீங்க you can இது எக்ஸ்டர்னல் ஒரு மெமரி யூ கேன் லைக் அ டாப் அப். இப்போ ஒருவேளை என்னோட ஓஎஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இந்த போர்டில் வந்து ஒன்லி லெட்ஸ் சே 500 MB தான் இருக்கு, ஐ நீட் 500 மோர் MB அப்படின்ற போது யூ கேன் புட் அடிஷ்னல் 512 MB ஸ்லாட் போட்டு அதில் உள்ள ஓஎஸ் லோட் பண்ணி அதுலேருந்து நீங்கள் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் த டேட்டா. ஸோ இது எல்லாமே இட் இஸ் பாசிபிள். ஸோ இந்த ஹார்ட்வேர்க்கும் ஐஓடி கேட்வேக்கும் என்ன மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்பிளிட் த கம்யூனிகேஷன் சேனல். ஒன்று வந்து நார்த் பவுண்ட் விச் இஸ் கோயிங் டு சென்ட் ஆல் த லோக்கல் இன்ஃபர்மேஷன். இப்போ உங்கள் வீட்டில் உள்ள இல்லை ஒரு ஆஃபீஸில் உள்ள இல்லை நீங்கள் வேர் பண்ணுற உங்களுடைய வாட்சோட இன்ஃபர்மேஷன் லோக்கலாக உள்ளது எல்லாமே நம்ம வந்து சவுத் பவுண்டுன்னு வைக்க போகிறோம். when it goes to the server, like when it hits one communication network, ஒரு லாங் ரேஞ்ச் இல்லை ஒரு வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க் இல்லை ஒரு இன்டர்நெட் ஒரு குளோபலாக நம்ம அனுப்புகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து இட் இஸ் அ நார்த் பவுண்ட் கம்யூனிகேஷன். ஸோ நார்த் பவுண்டில் வந்து யூ கேன் ஐதர் பிளக் இன் டு அ ஈத்தர்நெட், கெட் இட் இன்டு அ வைஃபை ரவுட்டர், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இன்டர்நெட்டுக்கு அனுப்பலாம். இல்லை உங்களுடைய இந்த மாதிரி 5G இல்லை எல்டியோட கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணியே யூ கேன் சென்ட் இட். ஆர் there is a technology called a LoRaWAN, which is the long range wide area network. இது வந்து ஆஃப் த இன்டர்நெட். இப்போ உங்களுக்கு வந்து இப்போ ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் வந்து சென்னையில் ஒன்று இருக்குது, கோயம்புத்தூரில் ஒன்று இருக்குது. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கோ டு த இன்டர்நெட். நாங்கள் வந்து ஏர்டெல்லோ இல்லை ஜியோவோ எங்களுக்கு எதுவுமே வேண்டாம். வி வாண்டட் டு ஆப்ரேட் அவர் செல்ஃப். கேன் ஐ புட் அ வேன் நெட்ஒர்க்? ஒரு சில சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ் வந்து ஆஃப் த இன்டர்நெட் வைட் ஏரியா நெட்ஒர்க் வந்து செட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அது வந்து இட் வாஸ் ஆல்சோ ஹாவ் அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் ஆர் வயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன். ஆனால் இந்த LoRaWAN மாடியூல் நீங்கள் இங்கே கூட பார்க்கலாம். சம்வேர் ஹியர் இஃப் யூ சி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா LoRaWAN போட்டிருக்கு. இந்த இடத்துல நீங்கள் யூ கேன் ஆட் அ LoRaWAN சிப். இந்த மாடியூல் என்னன்னா to certain kilometers. I don't know if it goes from Coimbatore to Chennai, but certainly it can go few kilometers. You can talk in the radio signals. Private radio signals, நீங்க இன்டர்நெட்டுக்கு போக வேண்டாம். You can communicate between your gateway and another gateway. உங்க கோயம்புத்தூரையும் மேபி அது இட்ஸ் டூ மச் ஆஃப் மேபி உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர்லேயே 2 ஆஃபீஸ் இருக்கு, 2 காலேஜஸ் இருக்குன்னா you can control or talk to each other through the local radio frequency based the communication. இதில் ஒரே ஒரு இது என்னன்னா it has got a good amount of payloads. ஆனால் உங்களுக்கு அந்த இன்டர்நெட்டில் அந்த போகிற அளவுக்கு இப்போ if I have to have certain modules in the Google or in the Amazon or in the Microsoft Azure, நீங்க எப்படியும் நீங்க இன்டர்நெட் ஹிட் பண்ணி தான் ஆகணும், because that provides you the channel to the other world. இல்ல I am able to just இங்க sending அங்க receiving, we are able to control or smaller projects வந்து we can already do it with the LoRaWAN local or a long range wireless network. So northbound so far so good. Is it clear? நம்ம இப்போ வந்து காம்பனன்ட்ஸை வந்து we are slowly connecting to the internet. So இது வரைக்கும் good. Southbound வந்து நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி it is a local communication. இந்த local communication usually USB வச்சு நீங்க you can connect. Controller area network is the way multiple ஒரே ஒரு சின்ன pair of wire வந்து it connects all the modules. It will act as a central bus. எல்லா டிவைஸுமே வந்து அதில் கனெக்ட் ஆகும். But one device can send message to another device in the entire network using a protocol. இது வந்து CAN னு சொல்லுவாங்க. Everybody will send a message, everybody will receive the message. ஆனால் இந்த message is directed to a particular module அப்படின்றத வந்து அது அந்த ஹெடர்லேயே இருக்கும், அந்த மெசேஜோட பேலோட் ஹெடர்லேயே இருக்கும். அப்போ மற்றவங்களாம் அந்த மெசேஜை இக்னோர் பண்ணிடுவாங்க, அதில் ரிசீவர் மட்டும் அந்த மெசேஜை எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் அ லோக்கல் கம்யூனிகேஷன், கேன்னு சொல்லுவாங்க. ஜிக்பி, ப்ளூடூத் அண்ட்
த்ரெட் ரேடியோ மாடியூல்ஸ் வந்து நான் அடிக்கடி இனிமேட்டு பேசுவேன். ஏன்னா இதை வச்சு தான் லோக்கல் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஃபுல்லி எக்யூப்ட். இப்போது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒரு வீட்டில் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஒரு ஸ்மார்ட் மீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா the ஸ்மார்ட் மீட்டர் கம்யூனிகேட்ஸ் வித் a thermostat, a thermistor, local devices through ZigBee protocol. நான் protocol அப்படின்னு சொன்னது வந்து it's a rule. uh, only a transmitter and a receiver which is secure enough can understand ZigBee or can understand Bluetooth. So it's a communication or a local communication protocol between two modules. இதுல ZigBee இருக்கு, Bluetooth இருக்கு, thread modules இருக்கு, இன்னும் நிறைய. But these two are predominantly major protocol. ஸோ இந்த ப்ரோட்டோகால் பற்றியும் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது டிஜிட்டல் ஐஓ. இப்போ நீங்கள் ஒரு சிக்னல் ஒரு கம்ப்யூட்டரை ஒரு கீபோர்டை இதில் கனெக்ட் பண்ணி நான் ஒரு சில ப்ரோக்ராம் இதில் ஏற்றணும், இல்லை அதில் டவுன்லோட் பண்ணணும், இதில் ஒரு சில சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும்னா யூ நீட் இன்புட் அவுட்புட் மாடியூல், ஒரு டிஜிட்டல் இன்புட் அவுட்புட், அனலாக் இன்புட் அவுட்புட். இதில் இன்புட் அவுட்புட்னு நான் சொல்கிறது வந்து இப்போ ஒரு சென்சர் வந்து இஃப் இட் ஹேஸ் டு சென்ட் த இன்ஃபர்மேஷன் இன் டு த கேட்வே, இவ்வளோ ப்ரெஷர் வருது, தட் இஸ் அனலாக் ஆர் தட் இஸ் அ டிஜிட்டல் இன்புட் டு த கேட்வே. ஸோ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஐஓ அப்படின்ற ஒரு மாடியூலில் I am packaging it. இப்போ we have combined all the hardware and we have come till the gateway. So far இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருச்சு. இப்போ we are going slightly into the real world. நான் இது வரைக்கும் ஆர்டிஃபிஷியலாக பேசிகிட்டே இருந்தேன், நம்ம கெப்பாசிட்டர் பார்த்தோம், நம்ம இப்போ நம்ம வீட்டுக்கே வந்துட்டோம். இப்போ வீட்டில் வந்து we are going to control the temperature. நம்ம இந்த வீட்லேயோ இல்லை ஹிந்துஸ்தான் நம்ம இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேயோ சென்ட்ரலைஸ்டாக we are going to control the air conditioning unit. எல்லா ரூம்லையும் இப்போ நீங்கள் உட்காந்துருக்க ஹாலில் somebody else is going to control centrally. அப்போ அதுக்கு என்ன வேணும்? ஒரே ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட் வேணும். அந்த ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட் ஹேஸ் டு பி a little smart. ஏன்னா அதில் வெறும் ஸ்விட்ச் மட்டும் இருந்தால் பத்தாது. ஒரு ஜிக்பி இல்லை ஒரு ப்ளூடூத் இல்லை வைஃபையோட கம்யூனிகேட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் மாடியூல் அதுக்குள்ளே இருக்கணும். that is not the that can be also a gateway, இல்ல ஒரு கேட்வேன்ற ஒரு ரவுட்டர் மாதிரி தனியா கூட ஒரு கேட்வே இருக்கலாம். ஓகே, there is இந்த எல்லாமே பெரிஃபரல் டிவைசஸ், இந்த தெர்மோஸ்டாட், இந்த எக்ஸ்டர்னல் யூனிட், இல்லை இந்த ஏசி, இது எல்லாமே வந்து பெரிஃபரல் யூனிட். நம்ம இதை வந்து ஒரு கேட்வே மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா இட் ரிலேட்ஸ் டு மோரல்லஸ். இதில் ஒரு ஆண்டனா இருக்குது, கிட்டத்தட்ட பார்க்குறது கேட்வே மாதிரி இருக்குது. இதுவும் வந்து நம்ம ஒரு கேட்வே மாதிரி வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம ஸ்லோலி வி ஆர் கம்மிங் இன் டு த ரியாலிட்டி. இப்போ நம்ம ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து ஹவு டு ஐ கண்ட்ரோல் through an IOT the temperature or keep the Hindustan Engineering College auditorium temperature in a very optimal way. இப்போ நீங்கள் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டீங்க, ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் ரைசிங். நம்ம அது கண்டினியூஸாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு we need to make sure that ஒரு 25 to 27 டிகிரியில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு we are going to work it out. ஸோ இப்போ இந்த மாடியூல்ஸ் எல்லாமே இட் இஸ் வெரி மச் ஃபெமிலியர் ஃபார் யூ. நான் சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் கம்யூனிகேட்டிங் இன் த ஜிக்பி ப்ரோட்டோகால். அது லோ பவர் ஒரு மெஷ் ப்ரோட்டோகால்னா ஈச் ஒன் கேன் டாக் டு ஈச் அதர். ஒரே இப்போ சில சமயம் everybody is networked to everybody. Like sensor can talk to the AC, can talk to the external unit, can talk to the Wi-Fi. So everybody can talk to everybody. So that is called mesh network. Apron Bluetooth is another protocol. அப்புறம் thread is another protocol we talked about. Z-Wave is another protocol. Modbus is another protocol. இப்போ நீங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் ஆட்டோமேஷன்லாம் போனீங்க அப்படின்னா நான் எப்படி கேன் சொன்னேனோ, கேன் வந்து இட் இஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ்ட் இன் ஆட்டோமொபைல்ஸ் லைக் வெஹிக்கிள்ஸில் வந்து கேன் நெட்ஒர்க் நிறைய யூஸ் ஆகும். இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா நம்ம ஸ்காடா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்லாம் போனீங்க அப்படின்னா யூ நீட் அ லிட்டில் மோர் ரோபஸ்ட். ஏன்னா அங்கே ரோபாட்ஸ் நிறையா இருக்கும், இல்லை மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் நிறையா இருக்கும். அதில் ஒரு சில வயர்டு ரொபாட்டிக் வெரி கண்ட்ரோல்டு மாட்பஸ் டெக்னாலஜிஸும் இருக்கும். நீங்கள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால இது எல்லாமே நீங்கள் அங்கங்கே படிச்சிருப்பீங்க, ஐ எம் ப்ரிட்டி ஷுர். இல்லாட்டி இனி வர்ற நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்து யூ வில் கம் அக்ராஸ் தீஸ் டேர்ம்ஸ். ஹேவ் திஸ் இன் த பேக் ஆஃப் யுவர் மைண்ட். ஏன்னா இது எல்லாமே இட் இஸ் ஆல் கோயிங் டு கெட் கனெக்டட். இப்போ ஒரு மாடியூல் நம்ம முடிச்சிட்டோம், இப்போ நம்ம ஒரு 50% தான் பார்த்துருக்கோம். இப்போ நான் இன்னும் அடுத்த மாடியூல் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஈவன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம வந்து இந்த ரியல் ஒரு எண்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு, லைக் இப்போ எப்படி ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் தான் பார்த்தோம். அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இப்போ தான் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அகெயின் ஒரு குவிக் ரீகேப். we are going to see what is Internet of Things. இது நம்ம வந்து embedded things, sensor, hardware அதெல்லாம் பார்த்துட்டோம். இப்போ வர மாடியூல் வந்து சாஃப்ட்வேர்ன்ற மாடியூல்ல பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஆன் த லெஃப்ட் சைட் நீங்கள் ஒரு வீடு பார்க்குறீங்க, ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பார்க்குறீங்க. ஆன் த ரைட் சைட் யூ ஆர் சீயிங் ஒன் கிளவுட்.
இந்த cloud வந்து சார் முன்னாடி என்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது சொன்னார் ஹீஸ் ஆல்சோ அ cloud architect அப்படின்னாரு. cloud அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் a டேட்டா சென்டர், இட்ஸ் a virtual டேட்டா சென்டர். எங்கே இருக்குது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்ம நீங்கள் ஒரு எல்லா டெக்னாலஜியுமே வந்து கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சரில் தான் இருக்கும். அந்த சர்வர் வந்து ஒரு virtual லொக்கேஷனில் people like Microsoft, Azure, AWS, Amazon, Google, GCP, they have so many data centers. அந்த டேட்டா சென்டரில் நம்ம 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 டேட்டாலாம் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா we will have so much of hardware, software, அங்கே நிறைய மாடியூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐ எம் புட்டிங் த ரைட் சைடு, ஆல் த சாஃப்ட்வேர் சைடு இன்டு கிளவுட். நீங்கள் லோக்கலாகவும் பண்ணலாம், பட் when you wanted to hit the internet, you need to go via certain internet components. I will talk about it a little later. ஆனால் கிளவுட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறது வந்து நான் எல்லா டேட்டா சென்டர் காம்பனன்ட்ஸையும் அந்த சர்வர் காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே நான் கிளவுடுன்னு போட்டிருக்கேன். லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்தோம் நிறைய ஐஓடி டிவைசஸ், கேட்வே, இது வரைக்கும் வந்துட்டோம். கார்த்திகேயன் இதுக்கு நிதினுக்கு கொஞ்சம் சோகமாயிடுச்சு. ஐ வில் டாக் டு யூ அட் தி எண்ட் கார்த்திகேயன். மேபி வில் யூ பார்க் யுவர் கொஸ்டின்ஸ், பட் வி வில் கேட்ச் அப் ஷார்ட். ஐஓடி டிவைசஸ் ஆன் தி லெஃப்ட் சைடு நம்ம பார்த்தோம். அதுக்குள்ளேயும் ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க கொஞ்சம் பேர் வந்து ஆர்டாஸ் இல்லை லினக்ஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் பேர் சொன்னீங்க. இந்த போர்டு வந்து த என்டையர் கேட்வே போர்டு இட் இஸ் ஆப்ரேட்டிங் ஆன் அ ஸ்மால் சாஃப்ட்வேர். ஏன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் தான் கலெக்ட் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இட் கேன் சென்ட். ஸோ இட் நீட்ஸ் அன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். நிறைய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டீங்க, லைக் விண்டோஸ், லினக்ஸ், நீங்கள் கிளைண்ட் சைடு இப்போ மொபைலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு, iOS அது எல்லாமே இருக்குது. பட் யூஸ்வலாக நீங்கள் டிவைசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும். ஏன்னா இட் ஹேஸ் டு சென்ட் அ டெலிமெட்ரி ஆஃப் டேட்டா. இப்போது நான் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இன்னைக்கு கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியும் அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க லைவாக, ஐ ஹாவ் டு மேக் ஷுர் தட் யுவர் டெம்பரேச்சர் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி 25 to 26 டிகிரி இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு எவ்ரி மினிட் ஐ நீட் அ டேட்டா. இப்போ கூட ஒரு 100 பேர் உள்ள வந்து உட்காந்துட்டாங்க அப்படின்னா சடனாக டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். அப்போது ஐ ஹாவ் டு டேர்ன் ஆன் சம் மோர் ஏர் கண்டிஷனிங். அப்போ தான் நான் அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். அப்படின்றபோது I need to continuously monitor அப்படின்றபோது the firmware that sits in an operating system is usually a real-time operating system. Embedded Linux RTOS இல்ல Linux real-time operating systems இல்ல RTOS like Free, Zephyr, இந்த மாதிரி நிறைய real-time operating system it's a big module of the software. அடுத்தது வந்து மெசேஜ் brokers. இப்போ எலக்ட்ரானிக் சிக்னல்ஸ் வரும்போது அது வந்து கொஞ்சம் மெஷின் ஃபார்ம்ல இருக்கும். லைக் 100000xxxBABCDE அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும். இது வந்து யாருக்குமே புரியாது. ஆனால் அது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா, இந்த ஹிந்துஸ்தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் உள்ள ஆடிட்டோரியமில் இந்த ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட்ல இருந்து 27 டிகிரி போயிட்டுருக்கு, இந்த ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட்ல 25 டிகிரி போயிட்டுருக்கு, இந்த ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட்ல 30 டிகிரி போயிட்டுருக்கு. இதெல்லாம் இவ்வளோ பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் ஒரே ஒரு பெரிய மெஷின் லாங்குவேஜில் எனக்கு வரும். அப்போ somebody has to brokerage that message. எனக்கு வந்து அதை கரெக்டாக சர்வர் என்ன ஃபார்மில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுமோ அந்த ஃபார்மில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த அந்த மெசேஜ் ப்ரோக்கரிங்க்கு இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் மாடியூல் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் மைக்ரோ ப்ராசஸர் ப்ரோக்ராமிங்லாம் படிச்சிருப்பீங்க, 8085 கோடிங் அப்படின்ட்டு. அதில் வந்து த மைக்ரோ ப்ராசஸர் அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ். ஆனால் நீங்கள் அதை அடிக்கும்போது ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டைப் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி somebody is converting the human understandable language to a machine understandable language. இது வந்து it is a converse. Somebody is converting the machine language into a language that a server can understand. இப்போ இது எல்லாமே வந்து கிளைண்ட் சைடு. நம்ம வந்து வீடு இல்லை இண்டஸ்ட்ரி இல்லை நம்மளுடைய ஹிந்துஸ்தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆன் த லெஃப்ட் சைட். இப்போ நம்ம டேட்டா வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த மாடியூல் சிட்ஸ் ஆன் த ரைட் சைட் விச் இஸ் ஆன் த கிளவுட் அண்ட் ஆல்சோ த கிளைண்ட் டிவைசஸ். இப்போ நம்ம வீட்டில் ஒரு ஏசியை கண்ட்ரோல் பண்ணோம், நம்ம வீட்டில் ஏசி மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணோம்னா ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் இருந்தால் போதும். ஆனால் இந்த என்டையர் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணோன்னா ஒரு மொபைல் ஃபோன் மாதிரி நம்மளுக்கு ஏதாவது வேணும், இல்லை ஒரு 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 லேப்டாப்லேயோ இல்லை ஒரு இன்டர்நெட்லேயோ ப்ரௌசரில் போய் கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி வி நீட் சம் கிளைண்ட் டிவைசஸ். அது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த கிளவுடில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். The device, as I said, it was communicating in the machine language. ஆனால் IoT hub
which is sitting, which is going to receive 1 million or 10 million or 100 million devices across the globe. It will talk in certain language. அதுக்கு வந்து MQTT இல்ல AMQP அப்படின்னு ஒரு சொல்லுவோம். அதாவது மெசேஜ் கியூ ப்ரோட்டோகால் இல்ல அட்வான்ஸ்ட் மெசேஜ் கியூ ப்ரோட்டோகால்னு ரெண்டு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு. HTTP நீங்கள் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. HTTPயும் யூஸ் ஆகும். ஆனால் HTTP வந்து இட்ஸ் அ ரிக்வெஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸ். ஒரு ரிக்வெஸ்ட் அனுப்புவோம், உங்களுக்கு ஒரு வெப்பேஜ் வரும், அதோட முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் அந்த வெப்பேஜ் எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னொரு வெப்பேஜ்க்கு போகணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கிளிக் பண்ணுவோம், அடுத்த வெப்பேஜ் வரும், அப்புறம் அதோட முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் திஸ் ஹேஸ் டு பி எ டெலிமெட்ரி டிரான்சிஷன். இப்போ எவ்ரி 15 மினிட்ஸ் இல்லை எவ்ரி 1 மினிட் ஐ நீட் டு கீப் ஆன் சென்டிங் டேட்டா அப்படின்ற போது ஐ நீட் டு ஹாவ் அ சேனல், அ கண்டினியூஸ் வெப் சாக்கெட் சேனல் பிட்வீன் உங்களுடைய உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற அந்த டிவைஸ்க்கும் சர்வரில் இருக்கிற இதுக்கும் ஐ நீட் டு கனெக்ட் வெப் சாக்கெட். அப்போது that has to have a very minimum payload. ஆனால் அந்த பேலோடில் எல்லா ரிச் இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கணும். ஸோ காமன்லி அக்ரீட் ப்ரோட்டோகால் இஸ் MQTT. அந்த ப்ரோட்டோகால் மட்டும்தான் இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். ஸோ மெசேஜ் புரோக்கர் வந்து உங்களோட லோக்கல் மெஷின் லாங்குவேஜ் எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு MQTTயோ இல்லை AMQP அந்த ப்ரோட்டோகாலை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி இட் வில் ஸ்டார்ட் சென்டிங் இன்டு IoT ஹப். அப்போ தான் அந்த IoT ஹப்புக்கு உங்களுக்கு புரியும். இல்லாட்டி இப்போ எப்படி உங்களுக்கு நான் இப்போ உங்களுக்கு தமிழோ இல்லை இங்கிலீஷோ பேசாமல் வேறு ஏதாவது ஒரு ஜெர்மனில் பேசிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு புரியாது. பட் போத் ஆர் லாங்குவேஜஸ். ஸோ சம்படி ஹேஸ் டு கன்வெர்ட் த ப்ராப்பர் டிவைஸ் லாங்குவேஜ் into the language that the hub has to understand. Provisioning in the other way, இப்போ அதர் சைடு, இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிவைஸை கண்டுபிடிக்கணும், இந்த டிவைஸை நான் தான் மேனேஜ் பண்ணணும், இந்த செக்யூரிட்டி மாடியூலில் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி சர்டிஃபிகேட்ஸை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும், ஐ பிலீவ் யூ, ஐ ட்ரஸ்ட் யூ அண்ட் யூ பிலீவ் மீ, யூ ட்ரஸ்ட் மீ அப்படின்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷனிங் மாடியூல் இருக்கும். அதுவும் இட் வில் ஆப்ரேட், மோஸ்ட்லி இட் வில் ஆப்ரேட் இந்த HTTP ப்ரோட்டோகால். ஆனால் டிவைசஸ்லாம் மோஸ்ட்லி இட் ஆப்ரேட் இந்த அதர் ப்ரோட்டோகால்ஸ். அடுத்தது டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன். நம்மளுக்கு நிறைய டேட்டா வந்துருச்சு. அந்த வந்த டேட்டா வந்து ரொம்ப க்ரூட் ஃபார்மில் இருக்கும். லைக் இட் வில் பி இன் 1 zeros X ABCDE ஹெக்ஸ், ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்டில் இட் வில் பி இன் அ ப்ராப்பர் ஒரு 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 ஃபார்மேட் இருக்கும். ஜேசன் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு உள்ள இதெல்லாம் வந்து இட் வில் ஸ்டில் பி இன் த மெஷின் லாங்குவேஜ். ஸோ சம்படி ஹேஸ் டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் த லாங்குவேஜ். அதில் ரியல் மீனிங் என்ன, அந்த ரியல் மீனிங்கை எடுத்தால் தான் நம்ம வந்து டெம்பரேச்சரை கூட்டணுமா இல்லை குறைக்கணுமா, இது வந்து எந்த டெம்பரேச்சரை கூட்டணும் அப்படின்ற இதை வந்து we need to transform the data. You need to make the data understand by the software modules. இதில் ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம். நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஐ வாண்டட் டு கண்ட்ரோல் நவ். இப்போ இந்த செமினார் அட்டென்ட் பண்ணுற எல்லாருக்கும் இந்த ரூமில் ஐ வாண்டட் டு கண்ட்ரோல். ஆனால் இப்போ ஆஸ் அ ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ரூமில் ஆவரேஜாக என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குது, நேற்று என்ன டெம்பரேச்சர் இருந்துச்சு, போன வாரம் எந்த டெம்பரேச்சர் இருக்குது, எப்போல்லாம் டெம்பரேச்சர் கூடுது, எப்போல்லாம் குறையுது அப்படின்ற ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷனும் வேணும். இப்போ ஏன்னா சில சமயம் ஒரு ஏசியிலேருந்து மட்டும் சரியாக வந்து கரெக்டாக நான் வந்து ஐ எம் ட்ரைங் டு கீப் த டெம்பரேச்சர் அஸ் 25 டிகிரி, ஆனால் ஒரு இடத்துல மட்டும் உங்களுடைய பின்னாடி உட்காந்துருக்கவங்களுக்கு மட்டும் ஏசி வரலை, ஏசி வந்து இட் இஸ் கம்மிங் ஒன்லி 30 டிகிரியாக இருக்குது அப்படின்னா ஐ ஹாவ் டு செக். ஓகே, நேற்று எப்படி இருந்துச்சு, அதுக்கு லாஸ்ட் வீக் எப்படி இருந்துச்சு, ஓகே 3 வீக்ஸ் முன்னாடி வரைக்கும் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ சரியா இல்லை அப்படின்னா மேபி ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் அ ப்ரிடிக்ஷன். ஒரு ஏசி ஒர்க் ஆகலை போலுக்கு, நம்ம ஐ ஹாவ் டு கோ அண்ட் செக் த ஏசி அப்படின்ட்டு ஐ நீட் டு ப்ரெடிக்ட் இட். அதுக்கு எனக்கு ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். எப்போலேருந்து சரியாகலை, எப்போலேருந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகலை, அந்த டைமில் ஏதாவது நம்ம மாற்றணுமா, இல்லை அதோட வாரண்ட்டி அந்த டைமில் முடிஞ்சிச்சா. ஸோ ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன் யூ நீட் டு கலெக்ட். அது வந்து வி ஹாவ் போத் த டேட்டா. ரெண்டு டேட்டாவுமே நான் கலெக்ட் பண்ணுவோம். ரியல் டைமும் கலெக்ட் பண்ணுவோம், அதை நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம். அதை ஸ்டோர் பண்ணும்போது எங்களுக்கு அது வந்து நிறைய பல்கி டேட்டா ஆகும். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 மில்லியன் டிவைசஸ் இன் சென்டிங் எவ்ரி மினிட் சோ மெனி ஆஃப் டேட்டா. அப்போ வந்து எங்களுக்கு வந்து பெட்டாபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா எங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் ஆகும். அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் அது க்ளவுடில் இருக்கணும். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டரோ இல்லை சர்வரோ போட்டோம்னா அது குவிக்காக எக்ஸாஸ்ட் ஆயிரும். ஸோ அதை நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், ஒரு பிக் டேட்டா அப்படின்ற ஒரு சொல்யூஷன் வச்சு அதை ஸ்டோர் பண்ணுவோம். லைக் தெர் ஆர் சோ மெனி பிக் டேட்டா சொல்யூஷன்ஸ் லைக் டேட்டா லேக் ஆர் நிறைய கிளவுட் டேட்டா பேஸ் லைக் காஸ்மோஸ் டிபி. அதெல்லாம் வந்து இட் வில் எக்ஸ்பேண்ட் like on a short notice it will expand with so much of storage.
அது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு we will analyze the data. இப்போ last time for the past 1 week எப்படி நம்மளுக்கு டேட்டா வந்திருக்கு, எப்படி நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படின்னு இப்போ நம்ம ஃபெசிலிட்டிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு கிராஃபாக போட்டால் தான் நம்மளுக்கு புரியும். ஸோ அந்த டேட்டாவெல்லாம் நாங்கள் வந்து ஒரு அனலிட்டிக்கல் டேட்டாக்கு மாற்றி அதை வந்து ஒரு கிராஃப் ஃபார்ம்லேயோ இல்லை அது ஒரு நம்பர்ஸ் ஃபார்ம்லேயோ இல்லை ஒரு டேபுலர் ஃபார்ம்லேயோ ஹியூமன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம்லேயோ வி நீட் டு ஸ்டார்ட் அனலைஸ் மட்டும் பண்ணால் பத்தாது, we need to report it. இப்போ அது ஒரு ப்ரெசன்டேஷனாவோ இல்லை அது ஒரு கிராஃபிக்கல் ஒரு பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டாவோ அதை நாங்கள் அனுப்பிச்சாதான் அப்போ தான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே there is some fault we need to correct it. அப்போ அதுக்கு we need பிஸ்னஸ் சைடு, இதில் வந்து யார் அந்த பிஸ்னஸை மேனேஜ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க, அப்புறம் யூசர் சைடு வந்து ஹூ இஸ் யூசிங் த டிவைஸ். இப்போ நான் வந்து இஃப் ஐ எம் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட், then I am the business. I will understand the report. I will also make the Hindustan college people to understand, sir உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபால்ட் இருக்கு, நம்ம அந்த மாடியூலை we need to check அப்படின்றதுக்கு I need to create some user reports for the users to understand. இது வந்து நான் இப்போ ஐ திங்க் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த ஏர் கண்டிஷனிங் யூனிட். இது நீங்கள் எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு கனெக்டட் டிவைஸ் வச்சுருக்கீங்க, நான் வந்து ஐ எம் டேர்னிங் ஆன் த வாட்ச், நான் ஓடுறேன், ஒரு 5 கிலோமீட்டர் ஓடி முடிச்ச உடனே எனக்கு வாட்சில் பார்த்துட்டு வீட்டில் வந்து பார்க்கும்போது இட் இஸ் புட்டிங் மை ரன்னிங் இன் அ மேப். அப்போது யூசருக்கு வந்து நான் வந்து கோயம்புத்தூர் இருக்கிற பொள்ளாச்சியில் இருக்கிற ஹிந்துஸ்தான் காலேஜை சுற்றி 5 கிலோமீட்டர் ஓடிருக்கேன் அப்படின்னு அது மேப்பில் வருது. ஆனால் நீங்கள் எங்கேயோ ஓடிருப்பீங்க, அது கரெக்டாக உங்கள் ஜிபிஎஸ் லொக்கேஷனை எடுத்து கரெக்டாக அதை மேப்பில் பிளாட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் தருது. தட் இஸ் த யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ரிப்போர்ட். ஸோ ஐ திங்க் ஐ எம் ஸ்லோலி ட்ரைங் டு இன்ட்ரடியூஸ் த அதர் சைட் ஆஃப் த ஐஓடி வேர்ல்ட். இப்போ இன்டிகிரேஷன் வந்து எப்படி வி கனெக்டட் ஆல் த டிவைசஸ் லோக்கலி த்ரூ சம் ஜிக்பி ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு பண்ணுற மாதிரி இங்கேயும் வந்து ஒரு சில இன்டிகிரேஷன் இருக்கும். லைக் இந்த ஹப் டேட்டாவை எடுத்து ரியல் டைமுக்கு கொடுக்கணும், ரியல் டைம் எடுத்தது அனலிட்டிக்கல் கொடுக்கணும், அனலிட்டிக்கல்லேருந்து எடுத்து யூசருக்கு ரிப்போர்ட்க்கு கொடுக்கணும். இது எல்லாத்தையுமே கோஆர்டினேட் பண்ணுறது வந்து இந்த இன்டிகிரேஷன். இது இன்டகிரேஷன்லையும் ஒரு சில ஏபிஐ பேஸ்ட் லைக் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங் இன்டர்ஃபேஸ் பேஸ்ட் இருக்குது, இல்லை ஈவெண்ட் பேஸ்ட் இன்டகிரேஷன் இருக்குது, இல்லை மெசேஜ் பேஸ்ட் இன்டகிரேஷன் இருக்குது. அதுலேயே இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்டகிரேஷன் ப்ரோட்டோகால். நம்ம மாட்பஸ் கேன் அதெல்லாம் வந்து ஹார்ட்வேர் இன்டகிரேஷன் ப்ரோட்டோகால். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரே லாங்குவேஜ் தான். ஒன் பர்சன் ஹேஸ் டு டாக் டு அனதர் பர்சன். இதுலேயும் வந்து ஒரு ஈவெண்ட்லேயும் ஒரு சில கான்ட்ராக்ட்ஸ், ஒரு சில ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்கும். ஈவெண்ட் வந்து இந்த பேலோடில் இருக்கணும், இந்த மாதிரி அதுக்கு மெசேஜ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும், அதெல்லாமே இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் டேக்கன் கேர் பை இன்டகிரேஷன். கிளைண்ட் டிவைசஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். ஒரு ஆண்ட்ராய்டு டிவைசஸாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு iOS-ஆக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டர் பிசியாக இருக்கலாம், கனெக்டிங் டு வெப் ப்ரௌசராக இருக்கலாம். இப்போ இப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு புரியல, ஆனால் ஒருவேளை இப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு ஒருவேளை புரியுமா இருக்கும். முதலே சொன்ன மாதிரி ஆன் த லெஃப்ட் யூ சி ஒன் லினக்ஸ் சிம்பிள், இல்லை லினக்ஸோ இல்லை ஆர்டாஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில சாஃப்ட்வேர். இட் சிட்ஸ் ஆன் டாப் ஆஃப் த ஹார்ட்வேர். ஃபர்ம்வேர் அப்கிரேட் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டே பார்த்துருப்பீங்க. ஐ எம் அப்கிரேடிங் ஃப்ரம் வெர்ஷன் 8.0 டு 10.0 ஆர் 9.0 அப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த அப்கிரேட்ஸ், அந்த ஓஎஸ் அப்கிரேட்ஸ், அந்த இது எல்லாமே வந்து சிட்டிங் ஆன் அ ஃபர்ம்வேர், ஓஎஸ், ஹார்ட்வேர், ஆர்டாஸ். நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு சில மேனுஃபேக்சரர்ஸ். இதெல்லாம் வந்து வெரி மச் ஸ்பெசிஃபிக் டு மேனுஃபேக்சரர்ஸ். ஐ டுக் சம் டாப் லீடிங் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் ஃப்ரம் ஜெர்மனி, சீமென்ஸ், இக்யூஎம்எக்ஸ். அவங்கெல்லாம் they convert the devices language into the cloud language. Azure IoTA ஒரு மாடியூல் கொடுத்துருக்கு. லைக் they call it as a software development kit like SDK. If you develop your hardware based on the SDK, உங்களுக்கு வந்து அவங்களே வந்து they will do the translation. Device to MQTT இங்கே போட்டிருக்க பாருங்க. மேபி நெக்ஸ்ட் இதில் I will also show some protocols. Device to AMQP, MQTT அந்த கன்வர்ஷன்லாம் வந்து they will do in the edge. If you see in the ingestion, எதுக்கு நான் உங்களுக்கு இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஈச் ஒன் இஸ் அன் ஓஷன். யூ கேன் லேர்ன் so much about each and everything. For me it took close to 20 years to understand all of this. ஆனால் அதனால் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஹை லெவலாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். இதில் ஒருத்தருக்கும்
ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். somebody would be in the hardware side, somebody in the software side, somebody in the data ingestion, somebody in the reporting. ஸோ லேர்ன் எவ்ரி திங். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் டெவலப் ஆகும். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்னும் டீப்பாக படிங்க. ஏன்னா எவ்ரி திங் இஸ் அ டீப் சப்ஜெக்ட். ஸோ ஐஓடி கோர் நான் சொன்னேன் 8 மில்லியன் டிவைசஸ் ஹேஸ் டு பி டாக்கிங் டு பர்டிகுலர் மாடியூல் எவ்ரி செகண்ட். அப்போ இதில் எவ்வளோ ப்ராசஸஸ் இருக்கணும்? ஒரு there will be several cores of processors. ஒரு maybe 16 cores with each one being 4 or 5 or 8 layered. ஸோ அந்த மாதிரி it can handle 1 million messages அப்படின்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி you have a publisher subscriber module இல்ல Azure IoT Hub. இதெல்லாம் ஒரு cloudல இருக்கு. லைக் இது வந்து from Google, this is from AWS, this is from Azure அப்படி இருக்கு. இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன்ல டேட்டா வந்துருச்சு, பட் இட் ஹாஸ் டு பி ஹேண்டில்டு வித் அப்ளிகேஷன் சர்வர். இப்போ நீங்கள் வந்து மைக்ரோ சர்வீசஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இட்ஸ் நாட் அ மோனோலித், இட்ஸ் அ சிங்கிள் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேருக்கு பதிலாக ஒரு இட் வில் பி லைக் அ மைக்ரோ சர்வீசஸ். அந்த மைக்ரோ சர்வீசஸ் எல்லாமே கோஆர்டினேட் பண்ணுறது வந்து குபர்னெட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆர்கஸ்ட்ரேட்டர். அதில் வந்து நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கும், நிறைய பாட்ஸ் இருக்கும். ஈச் பாட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஒன் மாடியூல். நம்ம வந்து ஒரு நிறைய இது நிறைய இது நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஓகே டெம்பரேச்சரை மட்டும் நான் ஒன் மாடியூல் வில் டேக் கேர், ப்ரெஷரை இன்னொரு மாடியூல் வில் டேக் கேர், ஏர் குவாலிட்டி another மாடியூல் வில் டேக் கேர். நம்ம டிவைஸ் கம்யூனிகேஷன்ல இருந்து வர ஜிபிஎஸ் சிக்னல்ல இன்னொரு மாடியூல் வில். ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மாடியூல் வில் சிட். இப்போ இதுக்குள்ளேயே குபர்னெட்டிஸ்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா தெர் வில் பி சம் thousands ஆஃப் பாட்ஸ். ஒரு பாட் வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஒன் திங் லைக் temperature separate, pressure, GPS data, the timing. So everything will be a separate small Kubernetes that sits into the orchestrator. அப்புறம் provisioning பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட்ஸ் அனுப்புறது, ஒரு ஓவர் த ஏர் ஓடிஏன்னு சொல்லுவாங்க, அதில் அப்லோட் பண்ணி சாஃப்ட்வேரை ஃப்ரம் வெர்ஷன் 8 டு வெர்ஷன் 9 மாற்றுறது. அந்த மாதிரி உள்ள ப்ரொவிஷனிங் ஃப்ரம் த கிளவுட் டு டிவைஸ். அதுவும் ஒரு சில டிவைஸ் ப்ரொவிஷனிங் மேனேஜர், இந்த மாதிரி ஒரு சில ஸ்பெசிஃபிக் மாடியூல்ஸ் இருக்குது. தட் இஸ் ஆல்சோ அனதர் சைட் ஆஃப் த கம்யூனிகேஷன் தட் இஸ் கோயிங் ஃப்ரம் கிளவுட் இன் டு த டிவைசஸ். அடுத்தது நீங்கள் ரியல் டைம் பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஆஸ் ஐ செட் Azure ஸ்ட்ரீம் அனலிட்டிக்ஸ், டேட்டா பிரிக்ஸ், இதெல்லாம் ஒரு செப்பரேட் ப்ராடக்ட். இட்ஸ் அ ஹியூஜ் லேர்னிங் யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். டேட்டாவை பற்றி போனீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸ் இஸ் கரண்ட்லி I would say the top of all, like data, mathematics, data related analytics, data related engineering, data related science, நம்ம artificial intelligence, machine learning, அதெல்லாமே இங்கே தான் வருது உங்களுக்கு. இதில் வேணால் அந்த டிவைஸ் டேட்டாவை ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா நம்ம நேற்று வந்து இப்போ நீங்கள் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வந்து நீங்கள் ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம். இப்போது ஃபார் த பாஸ்ட் 5 years ஓடிடுச்சு. பேஸ்ட் ஆன் அவர் டேட்டா அடுத்த 6th இயரில் அதோட குவாலிட்டி வந்து டவுன் ஆகும். ஸோ வி நீட் டு சென்ட் அ மெசேஜ், சார் நம்ம ஒரு ஏசி யூனிட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும், ஏன்னா அதுக்கு அதோட வி ஆர் ஏபிள் டு சி தட் இட் இஸ் நாட் ஏபிள் டு கிவ் த டெம்பரேச்சர் தட் வி வாண்ட், அதனால் இந்த ஒரு மாடியூலை மாற்றிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி வி நீட் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிடிக்டிங் திங்ஸ். ஸோ அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ், அது எல்லாமே வந்து we will use storages like Cosmos DB, MongoDB. ஒன்னொன்னும் ஒரு மாதிரி. ஒன்று வந்து இட்ஸ் அ கிராஃபிக்கல் டேட்டா பேஸ். இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ்புக் இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து டேபிள்ஸ் அண்ட் ரோஸாக பண்ண முடியாது. யூ நீட் டு ஸ்டோர், ஓகே இந்த டேட்டாவோட இந்த வேல்யூ, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா person A is friend to person B, they both are friends to person C அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம வந்து ஒரு டேபிளில் வந்து போட முடியாது. அப்போ அது ஒரு கிராஃபிக்கலாக போடணும். ஸோ அந்த மாதிரி கிராஃபிக்கல் டேட்டா பேஸ் எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறது இந்த காஸ்மோஸ் டிபி. ஃபேஸ்புக், மெட்டா, உங்களோட வாட்ஸ்அப், இது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு இதில் தான் அனலைஸ் ஒர்க் ஆகுது. அப்படி ஒர்க் ஆகும்போது யூ நீட் ஆல்சோ த சிமிலர் டேட்டா செட்டப் ஃபார் யுவர் ஐஓடி டேட்டா. ஏன்னா டெம்பரேச்சர் சென்சரில் உள்ள ரிப்போர்ட்ஸையும், வெதர் சென்சரில் உள்ள ரிப்போர்ட்ஸையும், மேப்லேருந்து வர ரிப்போர்ட்ஸையும், நீங்கள் உங்கள் டிவைசஸ் வேரபிள்ஸ்லேருந்து வர ரிப்போர்ட்ஸையும் வந்து ஒரே மாதிரி நம்ம பார்க்க முடியாது. அப்படின்றதுனால வி நீட் டு ஸ்பிளிட் இட் இன்டு டிஃப்ரெண்ட் கிராஃப்ஸ். அப்போது அது வேறு வேறு டேட்டா மாடல் நம்ம பண்ணணும். அந்த மாதிரி மாடல் சப்போர்ட் பண்ணுறது காஸ்மோஸ் டிபி. சிமிலர்லி நோ சீக்வல் டேட்டா பேஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இட் டசன்ட் ஹாவ் அ ப்ராப்பர் சீக்வல் ஸ்ட்ரக்சர், இட் வில் ஆப்ரேட் லைக் அன் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இப்போ நீங்கள் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் தெரிஞ்சதுனாலே யூ கேன் டாக் டு அ டேட்டா பேஸ்.
You don't need to talk in SQL, but you can talk in an object language. So அது மாதிரி object databases, Snowflake databases, for most of the analytical thing you need Snowflake. நான் சொன்ன மாதிரி big data அப்படின்னு சொன்னேன் because there will be petabytes of data that will be collected every minutes, every second. அப்படின்றபோது data lake, data warehouse, இந்த மாதிரி ஒரு சில large elastically expandable storage solutionக்கு போனோம். இது எல்லாமே cloudல தான் it is available. அப்போ அவ்வளோ ஸ்கேலுக்கு போகணும் அப்படின்றபோது we need to go for such a cloud provider. அடுத்தது ஃபைனலி நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொன்னேன். அதுக்கு வந்து டேப்லூ இல்லை பவர் பிஐ இல்லை கிரஃபானா லுக்கர் அப்படின்ற ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன். தீஸ் ஆர் ஆல் லிட்டில் பாப்புலர் ப்ராடக்ட்ஸ். இது வந்து இட் இஸ் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி தான். இப்போ நேற்று நீங்கள் வந்து கூலியோட ட்ரெய்லர் பார்த்த மாதிரி தான் இவ்வளோ. இப்போ மெயின் பிக்சருக்கு நம்ம இனிமேட் தான் வெயிட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ இப்போதைக்கு இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரெய்லர் தான். இன்னும் என்ன உள்ள டீட்டெயில்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒன்றுக்குள்ளேயும் நம்ம போகும்போது தான் அதுக்குள்ளே உள்ள நம்ம அதோட டெப்த்து அதில் உள்ள நிறைய லேர்னிங்ஸ் நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ நான் ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் சொன்னது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ வெரி டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க். இதுக்குள்ள ஈச் ஒன் இஸ் ஹேவிங் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் in depth. அடுத்து இது வந்து integration protocol. Again, Kafka, it has got its own protocols, its own data structure, Avro, அந்த மாதிரி Parquet அப்படின்ற நிறைய data structures இருக்கு. அப்புறம் event hub, event based architecture அதுக்கு ஒரு it's a big huge ocean. Apigee is a product by Google which will connect both the மாடியூல்ஸ் ஏபிஐஸ். அதில் ஏபிஐலே இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் அழகாக ஒரு ஏபிஐயில் போட்டு கொடுத்துட்டேன். உங்களுக்கு ஹிந்துஸ்தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்லேருந்து ஒரு யூஆர்எல் கொடுத்துட்டேன். பட் இம்மீடியட்லி தெர் வில் பி அ லாட் ஆஃப் அட்டாக்கர்ஸ். நிறைய பேர் வந்து அந்த யூஆர்எல்லை அட்டாக் பண்ணி உங்களோட சர்வீசஸை டவுன் பண்ணால் இஃப் தே பிரிங் டவுன் த சர்வீஸ் தே கேன் கெட் சம் ரேன்சம். உங்கள்கிட்ட வந்து சார் உங்களோட கண்ட்ரோல் எங்கள்கிட்ட தான் இருக்குது. now we are controlling Hindustan engineering college. உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் வேணும் அப்படின்னா give me some money அப்படின்னு ransom வேர்க்கு நிறைய அட்டாக்கர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட இருந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏபிஜி மாதிரி நம்ம we should go for throughput reduction சொல்லுவோம். எப்படின்னா உங்களோட பர்டிகுலர் ஐபியிலேருந்து வந்தால் மட்டும் we will allow people to interact with the software module. வேற எங்க இருந்தாவது வந்துச்சு இப்போ அது வந்து இப்போ let us say it is coming outside India இல்ல மேபி வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு இடத்துல இருந்து வர ஒரு ஐபி அப்படின்னா நாங்கள் பிளாக் பண்ணிடுவோம். அந்த இடத்துல உள்ள ரிக்வெஸ்ட் எல்லாம் நாங்கள் வந்து யூ ஆர் நாட் ஆத்தரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி we will block the attack or IP attacks or denial of service ன்னு சொல்லுவாங்க, DOS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி உள்ள அட்டாக்ஸ் எல்லாம் வந்து we will prevent it through these layer. நம்ம அதிலே சொன்ன மாதிரி Android and iOS is the client device. This is one software module. One more I wanted to introduce. இந்த சாஃப்ட்வேர் மாடியூலை நம்ம எப்படி கோட் பண்ணுறது. இப்போ ஆர்டாஸ் படிச்சிட்டோம். பட் ஆர்டாஸை என்ன லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணுறாங்க? சி ஹேஷ் அப்படின்ற ஒரு லாங்குவேஜ் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது. பைத்தன், கோ, ஷெல் ஸ்கிரிப்ட், ஜிக்பி ரிலேட்டட் ப்ரோட்டோகால், இதெல்லாம் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஜிக்பி ப்ரோட்டோகால், ப்ளூடூத் ப்ரோட்டோகால், நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷனுக்கு ஏஎம்கியூபி, நோட் ஜேஎஸ், நோட் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆர் டைப் ஸ்கிரிப்ட், அதெல்லாம் ரொம்ப வெரி ஃபேமஸ். ஜாவா இஸ் ஆல்சோ தேர் இன் த அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமிங். C hash is also very much in use. Python is used in multiple places in application side also. .NET, MQTT, HTTP are all the protocols. And the protocol நம்ம understand பண்ணாதான் we will be able to do the coding properly. இல்லாட்டி நம்ம வந்து என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னே தெரியாது. Terraform is another popular language. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி there is Google Cloud, there is Amazon Cloud, there is Azure Cloud. இந்த எல்லா cloudலையும் I should be able to deploy my solution in Azure, in AWS, in Google. Doesn't matter which cloud it is, my solution should run. அப்படின்ற போது there is a common infrastructure as a code. இப்போ நம்ம வந்து virtual machine போயிட்டு ஒரு virtual மிஷினோ இல்லை ஒரு ஸ்டோரேஜோ ப்ரொவிஷன் பண்ண மாட்டோம். அதை வந்து கோட்லேயே எழுதிடுவோம். எழுதி அந்த கோடை ரன் பண்ணாலே அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் இட் வில் கிரியேட் ஒன் virtual machine, it will create one storage, it will create one DNS, அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணும். அதுக்குள்ள லாங்குவேஜ் வந்து Terraform. Python is very popular. You can see Python here because data science னு வரும்போது அதில் உள்ள libraries like Panda, இந்த மாதிரி நிறைய libraries வந்து Python is very much in use in every sectors or every verticals of the software industry.
அப்புறம் நீங்கள் பியூர்லி நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டா பேஸோட பண்ணணும் அப்படின்னா கேக்யூஎல்னு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்குது, குஸ்தோ கொரி லாங்குவேஜ்னு ஒன்று இருக்குது. எஸ்கியூஎல் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். கசாண்ட்ரா அப்படின்ற ஒரு இதுலேயே பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்கல் சொல்யூஷனுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக் லாங்குவேஜ் இருக்குது. கிரெம்லின்றது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட். இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மோஸ்ட்லி த டேஷ்போர்ட்ஸ். இப்போ நம்ம வந்து விஷுவலாக பார்க்கணும் எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வருது அப்படின்ற ஒரு கிராஃப் பிளாட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் எவ்ரி மினிட் எவ்ரி செகண்ட். நம்ம இப்போ ஒரு ஒரு வாட்சை கட்டிட்டு ஓடும்போது எவ்ரி எவ்ரி 10 செகண்ட்ஸ் அவர் என்னென்ன ரூட்டில் போயிருக்காரு, கோயம்புத்தூர்லேருந்து பார்த்தா பொள்ளாச்சிக்கு போய் அப்படி சுற்றி அப்படியே வந்து இந்துஸ்தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வரைக்கும் ஓடி இருக்காருன்ற எவ்ரி டீட்டெயில் ஐ நீட் டு கலெக்ட். அப்படின்ற போது அதை பிளாட் பண்ணுற அந்த அந்த டேஷ்போர்ட்ஸ் அந்த கிராஃப்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கிரெம்லின்ல வந்து இட் இஸ் வெரி பவர்ஃபுல். சிமிலர்லி ஆன் த ரிப்போர்ட்டிங் சைட் பவர் பிஐ, சீக்வல், ஓப்பன் ஏஐ, இது வந்து you are also coming across chat gpt, நம்ம ஜெமினாய், இந்த மாதிரி நிறைய. ஸோ யூசர் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனை யூ present it in a user friendly form. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சில ஏபிஐஸ் ஆர் ஏஐஸ் திங் வந்து மோஸ்ட்லி இன் டேட்டா ரிப்போர்ட்டிங், டேட்டா ப்ராசஸிங், இந்த லேயரில் வந்து இட் இஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல். சிமிலர்லி நீங்கள் இப்போ இன்டெகிரேஷன் சைட்லையும் யூ ஆர் ஜாவா இஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல். இண்டஸ்ட்ரியல் சைடில் ஸ்காலா இஸ் வெரி மச் யூஸ்ஃபுல். கோ இஸ் another language, she has .NET. அப்புறம் நீங்கள் கிளைண்ட் சைட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா Flutter is a integrated development environment. அது அந்த Flutter யூஸ் பண்ணி you can use Dart as a language to write a software for both Android and iOS. Similarly, நீங்க Swift பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's purely for iOS. Kotlin is another tool which you can make for both Android and iOS. So இது எல்லாமே ஒரு சின்ன ஒரு flavor, like what sits behind the the cloud to connect the device data into provide a proper solutions. So far so good. ஒரு பாஸ். இப்போ நம்ம வந்து முடிக்க போகிறோம், ரேப் அப் பண்ண போகிறோம் the லாஸ்ட் மாடியூல். ஸோ ஐ வாண்டட் டயர்ட் ஆயிடுச்சா, ரொம்ப டயர்ட் ஆயிடுச்சா, பட் we are almost to the end. இப்போ I think from where we started, I think where we have traveled, it's a very good journey. Finally we are going to put things together. இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர் பார்த்துட்டோம், ஹார்ட்வேர் பார்த்துட்டோம். Now we are going to connect each other. And connect each other அப்படின்ற போது we need a medium, and that medium is internet. இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லாத்தையுமே I'm putting it in one common picture. On the left you see our devices. The devices could be coming from such home appliances, it can come from industrial appliances, it can come from wearables, it can come from agricultural sensors like nitrogen, like thermal, like humidity sensor, etc., etc. It is all interacting through the protocols that we just studied: Zigbee, Bluetooth, local gateways, எல்லாமே இதுக்குள்ள இருக்கு. We need to push the data into internet. நம்ம பார்த்தோம், we have a gateway. இந்த இடத்துல ஒரு gateway இருந்துச்சு, அந்த gatewayல இருந்து we need to push the internet. அப்புறம் once the internet is once the information is pushed, on the other side we saw so many modules like cloud, AWS, Azure, so many message queues. Yeah, there is a bit of a, yeah. So you have a messaging protocol like AMQP, MQTT. RabbitMQ is another product which will provide all these AMQP, MQTT protocols. இதெல்லாமே interact பண்ணோம், எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்தோம். User friendly, we had so much of user friendly reports, graphs, everything. இதெல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். இப்போ this is what is the entire IoT module. There is one last side. I'm going to give some real world, real, this is not something fake, this is really happening. On the left you see smart homes. நம்மளுக்கே தெரியும் வீடோட செக்யூரிட்டி, வீடோட டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல், சிட்டியோட ஸ்மார்ட் சிட்டி. ஒரு சிட்டிக்குள்ளார எவ்வளோ பஸ்ஸஸ் போகுது, எவ்வளோ பார்க்கிங் லாட்ஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது, எவ்வளோ பொல்யூஷன் இருக்குது, எத்தனை டிராஃபிக் லைட்ஸ் ஒர்க் ஆகுது, எவ்வளோ ரோட் சைடு வாட்டர் டேப்ஸ் இல்லை ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ் எவ்வளோ எரியுது. ஸோ இது எல்லாமே இட்ஸ் ஆல் கம்மிங் அண்டர் ஸ்மார்ட் ஹோம், ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் சிட்டி. இதில் கிளைமேட் கண்ட்ரோலில் தான் இப்போதைக்கு நான் இருக்கிறேன், பட் it is hugely, immensely expandable to wearables, medical devices, patient monitoring, etc., etc. Precision agriculture, this is another world that I like the most.
இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்லேயே ஐ திங்க் தெர் இஸ் அ கம்பெனி கால் மொபிடெக் ஆர் சம்திங் தே ஆர் கோயிங் இன் டு த இரிகேஷன் ப்ரெசிஷன் இரிகேஷன் ஒரு ட்ரிப் இரிகேஷனை வந்து கரெக்டாக சாயில் மாய்ஸ்சர் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாட்டர் சப்ளை வெதர் ஸ்டேஷன்ஸ் ட்ரோன் பேஸ்ட் கிராப் மானிட்டரிங் ஆட்டோமேட்டட் இரிகேஷன் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அனதர் ஹியூஜ் ஏரியா. இதில் அனிமல் ஃபார்மிங் கிட்ட போனீங்க அப்படின்னா லைக் இப்போ ஒரு ஃபிஷ் பாண்ட் இருக்குது, அந்த ஃபிஷ் பாண்டில் எவ்வளோ நைட்ரஜன் இருக்குது, அதில் எவ்வளோ ஆக்சிஜன் இருக்குது, அதில் எவ்வளோ கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்குது, கேஸ் சென்ஸ் பண்ணி இப்போ இதில் திருப்பி நம்ம வேறு ஏதாவது போடணுமா, ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குமா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில நிறைய ரியல் வேர்ல்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது. அடுத்தது இண்டஸ்ட்ரியல் ஐஓடி. இப்போ ஒரு பெரிய ஒரு கார் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் இருக்குது, அதில் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஃபிக்ஸிங் யூனிட் இருக்குது, அதில் வைப்ரேஷன் நிறையா இருக்கா, டெம்பரேச்சர் எப்படி இருக்குது, அதோட சேஃப்டி எப்படி இருக்குது, அதை வந்து நம்ம ரொம்ப அதில் வந்து பிரேக்ஸ் யூஸ் ஆகுது, அதோட பிரேக்கோட லைஃப் எவ்வளோவா இருக்கும், அந்த ஒரு சில காம்பனன்ட்ஸ் வந்து பேரிங்லாம் இருக்குது, அது உடஞ்சிருமா இல்லை அது சேஃபாக இருக்குமா அப்படின்ற மாதிரி ஸ்மார்ட் கேமராஸ், வேர் ஹவுஸ். இப்போ அமேசான்லாம் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா how they control so much of industry with so very little people. எல்லாமே through all these automations. Fleet management is another one. இப்போ ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் சொன்னேன், நம்மளே பார்த்தோம் வேரபிள். இப்போ நம்ம ஃப்ளீட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து லாஜிஸ்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல். இப்போ ஹிந்துஸ்தான் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃப்ரம் சென்னை டு கோயம்புத்தூர் we are sending so much of letters or so much of applications. அதை வந்து நம்ம சென்ட்ரலைஸ்டாக நம்ம இப்போ மானிட்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த வெஹிக்கிள் வந்து ஸ்மார்ட்டாக இருக்கும். அதில் வெஹிக்கிள் வில் கான்ஸ்டன்ட்லி சென்ட் அ சிக்னல். நான் இப்போ வந்து சென்னையிலேருந்து போரூருக்கு வந்து அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வந்து திருச்சி வந்து திண்டுக்கல் வந்து அப்புறம் கோயம்புத்தூர் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டேன் அப்படின்ற இட் வில் ஸ்டார்ட் சென்டிங் த ஜிபிஎஸ் சிக்னல். ஸோ அதை வச்சு யூ கேன் ட்ராக் த ஃப்ளீட். மோஸ்ட்லி த கொரியர் ட்ராக்கிங், உங்களுடைய இன்டர்நேஷ்னல் கொரியர்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இப்போ இஃப் யூஆர் சென்டிங் அ பார்சல் ஆர் அ பேக்கேஜ், அது எந்த டைமுக்கு போகுது அப்படின்னு நீங்கள் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. அது எல்லாமே இட் இஸ் கம்மிங் த்ரூ தீஸ் ஃப்ளீட் மேனேஜ்மெண்ட், ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் அண்ட் தோஸ் திங்ஸ். அடுத்து இன்ஃபோடெயின்மெண்ட். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் காருக்குள்ளே உட்காந்துட்டு அலெக்ஸா ப்ளே எ மியூசிக் அப்படின்னோடனே அலெக்ஸா இஸ் ரீடிங் யுவர் வாய்ஸ் சிக்னல், converting into some understandable language. Play a music from latest trailer released yesterday from கூலி அப்படின்னோடனே அது கரெக்டாக அது கண்டுபிடிக்குது, போய் யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணுது. இட் இஸ் பிரிங்கிங் யூ ஓகே ஐ ஹாவ் ஃபவுண்ட் ஒன் மியூசிக் தட் இஸ் வெரி மச் ஆஃப் யுவர் இன்ட்ரெஸ்ட், ஹியர் இட் இஸ் அப்படின்ட்டு ப்ளே பண்ணுது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே now you are able to relate. It is there is a device, there is a speech sensor, it converts, it sends signal. அங்கே சாஃப்ட்வேரில் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம், அக்ரி பண்ணுறோம், அதில் சர்ச் பண்ணுறோம், ஓப்பன் ஏஐயோ இல்லை சர்ச் இன்ஜினோ யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறோம், அதுலேருந்து ஒரு பேலோட எடுத்து we are sending it back to the device. ஸோ அதில் நம்மளுக்கு அந்த we are able to connect the loop. அது வந்து இன்ஃபோடெயின்மெண்ட். ஸ்மார்ட் யூட்டிலிட்டிஸ் நான் சொன்ன மாதிரியே as I said, the smart meters, smart homes வர இண்டஸ்ட்ரியல் மீட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்மார்ட் ஹோம்ஸாக இருக்கட்டும், அதில் உள்ள மீட்டர்ஸ்லாம் வந்து இட்ஸ் ஆல்ரெடி ஆட்டோமேட்டட். நோபடி கம்ஸ் டு யுவர் ஹோம் டு டேக் சம் ரீடிங்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஹை லெவல் அப்ளிகேஷன்ஸ். இதோட ஐ திங்க் ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாப். Chat key challenges in implementing and securing IoT devices and networks. A very interesting question. So, what is the practical challenges? Ipo, I will talk about two challenges. Yeah, one, security is a big challenge. Ipo, ivlo module we have to make sure that only the right people is authenticated, authorized to use the right channels. அப்படின்ற போது நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிடலாம், ஆனால் அதோட ஆத்தரைசேஷனில் we need to be very careful. ஏன்னா அதில் நம்ம கோட்டை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த சொல்யூஷன் டோட்டல் சொல்யூஷனே வந்து பீப்புள் வில் நாட் ட்ரஸ்ட் தட் சொல்யூஷன். ஸோ அந்த செக்யூரிட்டி அப்படின்ற மாடியூல் வந்து இட் இஸ் நாட் த மெயின் பர்பஸ். இப்போ நம்ம ஒரு சொல்யூஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம், சார் நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஏசியை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னா அது ஈஸியாக பண்ணிடுவோம். ஆனால் செக்யூரிட்டியை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we will make some unauthorized people access all these modules. Appo it is a overhead in implementation, but it is a very important module that has to be taken care. இந்த செக்யூரிட்டிலே வரும்போது
ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சேலஞ்சஸ் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இயூன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இயூக்கு நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கு நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அந்த கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக், ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் செக்யூரிட்டியை நீங்கள் அட்ஹேர் பண்ணணும். இப்போது ஒரு சில டேட்டாவை நீங்கள் கவர்மெண்ட்க்கு கொடுக்கணும், இல்லை கவர்மெண்ட் யூசரோட டேட்டாவை நீங்கள் ரொம்ப அவங்களுடைய பர்மிஷன் இல்லாமல் டேட்டா எடுக்கக்கூடாது, இல்லை அவங்க டேட்டா எடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அதை டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில adherence to the local and the global regulation is a big challenge. ஏன்னா அது வந்து நம்மளுடைய core module வராது, but it is very important. So if you don't take care of that, you will lose the trust. So this is one challenge every suppliers will make, and they will constantly work with the challenge. ஏன்னா இப்போ நீங்கள் அந்த சேலஞ்சை நீங்கள் ஓவர்கம் பண்ணலை, adherence ஓவர்கம் பண்ணல, இல்லை நீங்கள் செக்யூரிட்டியை if you don't take care and then if you give your system to some unauthorized person, நீங்க உங்க total solution you will be lost, like it will go into somebody else control. அப்போ அவங்கள்ட்ட இருந்து திருப்பி கண்ட்ரோல் வாங்குறதுக்குள்ள you need to have mechanism for that. So that's a huge challenge. The second challenge is immense amount of data. இப்போ நான் சொன்ன சின்ன எக்ஸாம்பிளே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். There are so many millions of devices going to talk in so many millions of data in every second, every minute. அப்போ நீங்க அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ற சாஃப்ட்வேர் வந்து it has to be scalable. Very quickly it has to scale, பட் நீங்க கண்டினியூஸாக ஸ்கேல் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா it will be too much of an expense. நீங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து உங்களால மீட் பண்ணவே முடியாது. So you also need to make sure you optimize your cost, and at the same time you provide the very good quality solutions. ஸோ இது ரெண்டையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் அ வெரி டஃப் சேலஞ்ச். ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். ஐ வில் நாட் ஸ்டோர் த historical data in a storage that is costly. I will move it into a low cost storage. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில சின்ன பிரின்சிபல்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி யாரெல்லாம் லைவாக இருக்கிறாங்களோ அந்த கஸ்டமர்ஸ்க்கு மட்டும் ஐ வில் ஸ்டார்ட் கிவிங் லைவ் டேட்டா. இப்போ நீங்கள் நைட்டு தூங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா ஐ வில் ஸ்லோலி பிரிங் டவுன் யுவர் சேனல். உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக டேட்டா கொடுக்க மாட்டேன். ஐ வில் கிவ் ஒன்லி டேட்டா only when it is needed. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் ஐ ஹாவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி பேலன்சிங் பிட்வீன் த காஸ்ட், the scaling and the quality plus all the security are the common challenges. How are the datas are managed in IoT? I think we can go slowly, yeah, just we'll go one by one. How are datas managed in IoT? The device data, user data, இது எல்லாமே வந்து locally. So how the data are managed? The device data are sent into the global storage system. நான் இங்கே காமிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு, if you go here, there are so many storages areas. Like all these data storages have very specific authentication, very specific authorization, and it keeps on storing the data in various layers. இப்போ the data, real-time data for real-time access, it is stored in different layer, like hot storage ன்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் அது cold storage போகும். ஒரு 1 year இல்லை 2 year old டேட்டாக்கு வந்து archival storagesக்கு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி we have so many storage related or a warehouse, lakehouse related technology, அந்த இதுக்குள்ள வந்து datas are managed. I hope I'm able to answer the question. The second question is around control IoT device by using mobile app. How? இப்போ நீங்க இங்கே பார்க்குறீங்க, you have a client device. இந்த client device வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, first it will authenticate. இப்போ உங்க வீட்டில் ஒரு let's say you have a AC, ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் இந்த டிவைஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு we will make you to authenticate. இந்த இடத்துல தான் அந்த செக்யூரிட்டி மாடியூல் வரும். நீங்க வந்து உங்க ஒரு QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணணும், இல்லை ஒரு யூஆர்எல்க்கு போய் ஒரு அந்த ப்ராடக்டோட ஐடியை கொடுக்கணும். ஐடியை கொடுத்து நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஒரு யூசர் நேம் கிரியேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆப் இருக்கும். அந்த ஆப்ல போயிட்டு யூ வில் ரெஜிஸ்டர் யுவர் டிவைஸ். இப்போ நீங்க ஒரு மொபைல் வாங்குனீங்க அப்படின்னாலே you will register your device to some Samsung or some Google or somebody. அந்த மாதிரி ஒரு registration process இருக்கும். That process is sending data to the cloud modules. அதுக்கப்புறம் இந்த client devices வந்து sometime it can locally connect. இப்போ நீங்க வீட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரிண்டரை உங்களால ஒரு பிசியை வச்சு லோக்கலாக கனெக்ட் பண்ண முடியும்.
அதே சமயம் ஒரு பிரிண்டரை யூ கேன் ஆல்சோ கனெக்ட் இட் வயா த இன்டர்நெட். ஸோ இது ரெண்டு கெப்பாசிட்டியுமே இருக்கும். நீங்கள் இப்போ ஹோம் வைஃபைக்கு கனெக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு டாக் டு த டிவைஸ் டைரக்ட்லி. பட் யூஸ்வலாக அப்படி பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா அப்படி பண்ணோம்னா டேட்டா சிங்க் ஆகாது. ஸோ யுவர் கிளைண்ட் டிவைசஸ் யூஸ்வலி வில் டாக் டு த கிளவுட். கிளவுடுக்கு நீங்கள் சிக்னல் அனுப்புவீங்க, இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் மை டெம்பரேச்சர் அப்படின்ட்டு. ஸோ கிளவுட் வந்து அதுக்கு எங்கெங்க யாருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இட் வில் சென்ட் த ப்ரொவிஷனிங் மெசேஜஸ் பேக் இன் டு யுவர் டிவைஸ் அண்ட் இட் வில் சே increase the temperature by 1 degree or 2 degree. So I hope I am able to answer the question. So if you are satisfied, just give me a thumbs up. Jibitra, I think you are giving a thumbs up. We can talk about it more. Why the data is not stored in structured query language and how we can retrieve the data. As I said, each device will have different structures. இப்போ நம்ம ஒரு லைப்ரரி புக் சார்ட்டிங் அப்படின்னா நம்ம அது எல்லாத்தையும் ஒரே டேபிள் ஒரே ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வந்துடலாம். ஆனால் ஈச் டிவைஸ் வில் பி ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். அப்போது எல்லாத்தையுமே ஒரே ஸ்ட்ரக்சரில் கொண்டு வந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா த வே வி query the data, the way we retrieve the data is not very efficient. இப்போ ஒரு ஃபேஸ்புக்கே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே இந்த டேபிள் ரோவாக போடக்கூடாது, அதை வந்து ஒரு கிராஃபாக போடணும். திஸ் பர்சன் லைக்ஸ் திஸ் பர்சன், he has shared this many videos அப்படின்ற போது அதோட ஸ்ட்ரக்சரே வேற மாதிரி இருந்தால் தான் யூ கேன் ஈஸிலி query the language in a non-SQL form. அதுக்குன்னே நம்ம ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்ட் queries எல்லாமே இருக்குது. அதில் இந்த பிக் டேட்டா queries அது எல்லாமே அப்படி யூஸ் பண்ணாதான் we can use it efficiently. இல்லாட்டி நம்மளோட இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அப்படி ஆயிரும்னா உங்களோட புக் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஸ்கூல் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு எப்படி இருக்கும், ஒரு வெப்சைட் இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்குமே ஒழிய, இப்போ நம்ம ஒரு வாட்ஸ்அப்லேயோ இல்லை ஒரு ஃபேஸ்புக்லேயோ நம்ம எவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நம்ம சேட் பண்ணுறோம், நம்ம லைக் பண்ணுறோம், நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரணும்னா we need to start storing in different structures. I think I am able to answer Hema Shri. Rahul, how can edge computing benefit IoT? Edge computing is a very interesting question. Thank you for asking it. Edge computing is the one that sits on your industry or home. It is not a part of your cloud yet, but that is the module that sits between industry and the cloud, and the edge computing does the translation. இப்போ நான் முதலே சொன்ன மாதிரி டிவைசஸ் டு MQTT அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங் தான் பண்ணும். எட்ஜ் கம்ப்யூட்டிங் வை இட் இஸ் சிம்பிள் அப்படின்னா, அதுக்கு இப்போ உங்களோட டிவைசஸ்க்கு வந்து இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி தேவையில்லை. இஃப் த டிவைஸ் இஸ் ஏபிள் டு டாக் டு த எட்ஜ் through Zigbee or through some local protocol or some protocol that edge and the device understand, edge will take care of all the translation, making it into the proper internet ready packages, and it will start sending it. Sir, what is the role of instrumentation in IoT system? Sir, instrumentation is very much used on the industry side of it. இப்போ நம்ம நிறைய நீங்கள் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல், டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், பிஎல்சிஸ், இந்த லாஜிக் எல்லாம் நீங்கள் படித்தாதான் ஹவு அன் இண்டஸ்ட்ரி ஆப்ரேட்ஸ் வென் இட் கோஸ் இன் டு த ஆட்டோமேஷன், என்னென்ன ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க, எப்படி வை மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் ஹவு இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டட், அதில் எவ்வளோ சென்சர்ஸ் இருக்குது, இது எல்லாமே இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் தான். ஸோ if you start slowly give more focus on digital electronics, process control, PLCs, distributed control systems, one side of the equation you will already understand. Yeah, so instrumentation, that's a powerful thing. In addition, software நீங்க additional add பண்ணிட்டீங்கன்னா you will start understanding the end-to-end solution. Yeah, I think that is the role I would say instrumentation is giving. Sir, what is the benefit to learn the IoT? There are two benefits or several benefits. Shakti Murugan, you will know what is happening around the world. நீங்கள் நிறைய விஷயத்த இது வரைக்கும் நீங்கள் புரிஞ்சிருக்கவே மாட்டீங்க. ஐஓடின்ல லென்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களை சுற்றி உள்ள நிறைய விஷயங்கள் வந்து இட் வில் ஸ்லோலி இன்ஸ்பயர் யூ. தட் இஸ் த மெயின் திங் தட் ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு நோ ஐஓடி. இப்போ நீங்கள் ஒரு வாட்ச் கட்டியிருக்கீங்க, ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் கட்டியிருக்கீங்க, வீட்டில் போய் ஒரு ரிமோட்டை எடுத்து டிவி ஆன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா there is a infrared communication between the transmitter called remote and a receiver called TV.
So you will understand so many things that is happening around the world in a real technological lens. ஒரு காமன் பீப்புள் பார்க்கறதுக்கும் ஒரு என்ஜினியர்ஸ் ஆன நம்ம பார்க்கறதுக்கும் it is so much of a difference. It creates so much of a difference. Second thing, you can see a problem as an opportunity. இப்போ ஏதோ டிவி ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா என்னடா ஒர்க் ஆகல அப்படின்ற பார்வையில் பார்க்காம என்ன மாடியூல் ஒர்க் ஆகல, ஹவு டு ஐ ரெக்டிஃபை திஸ் ப்ராப்ளம். இது வந்து ஒரு சின்ன ஸ்மால் ஸ்கேலில் சொல்கிறேன். ஒரு ஊரில் டிராஃபிக் நடக்குது, டிராஃபிக் இட் இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி ஃபங்க்ஷனிங், தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் கன்ஜெஷன். How do I provide an IoT based traffic management system? You will already start thinking about solutions to problem than டாக்கிங் அபவுட் த ப்ராப்ளம். எல்லாரும் என்னடா டிராஃபிக் சரியில்லை, ஊர் சரியில்லை, அவங்க சரியில்லை, இவங்க சரியில்லைன்னு சொல்கிறத முடிச்சுட்டு யூ வில் ஸ்லோலி திங்க் அபவுட் த பீப்புள் ஹூ கிவ் சொல்யூஷன்ஸ். I think I want the next generation to be a solution providers rather than people who just lament, who just blame each other. Yeah, I want you to be empowered with knowledge to provide. I think that will be very beneficial in a practical sense. At the same time, இந்த மாதிரி நாலேஜ் வந்து இட்ஸ் வெரி நீஷ் டெக்னாலஜி. இப்போ நீங்கள் இதில் ஒரு சில மாடியூல் நீங்கள் டெப்த்தாக படிச்சீங்க அப்படின்னா தெர் வில் பி அ லாட் ஆஃப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு அக்ராஸ் த குளோப். திஸ் இஸ் ட்ரெண்டிங் அண்ட் திஸ் வில் ஹியூமங்கஸ்லி இட் வில் இன்க்ரீஸ். ஒரு காலத்தில் நம்ம வந்து இந்த இன்ஃபோடெயின்மெண்ட் இல்லை அலெக்ஸா இந்த மாதிரிலாம் கான்செப்ட் நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது இட் வாஸ் நாட் ஈவன் அ கான்செப்ட் அண்ட் நவ் இட் இஸ் அ ரியாலிட்டி. So how fast the technology is growing. Namma adila we should be a part of it so that we are also traveling with the speed that the technology grows. I hope I'm able to answer you, Shakti Murugan. What are all the components of IoT? In the components நான் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த PPT. அதில் you will start slowly learn more about the modules. நான் வந்து இன்னொரு ஒரு வீடியோ ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறேன். I think it's the right time. I will share you this presentation. I will also share you one more link. Maybe you can go to this link. In the linkல வந்து you will have this presentation downloaded. Yeah, இந்த லிங்க் எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் I will also share you one more link. இந்த லிங்க்ல வந்து I have already talked about various hardware or various cloud modules. நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக தெரியணும்னா maybe you can also go and refer this. You can also find more information about the software components. இதில் IoT பற்றி நான் ஒரு டீட்டெயிலாக சொல்ல, மேபி இந்த ப்ரெசன்டேஷன் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருந்துச்சுன்னா இட் மைட் பி பெனிஃபிஷியல். அது உங்களுக்கு இன்னும் more, if you wanted more, probably I will give you the email ID. I think, yeah, I will send it through Sudhagar, my email ID, or the trust email ID. We will be in touch. அடுத்தது Arthishwarya, what are all the role of AI and machine learning in the IoT? It's a very interesting question, very important question in today's world. So as I said, in the data அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறமே a human cannot process so much of data in a short time. அப்போ நம்ம ஒரு ப்ரிடிக்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணணும், இப்போ அவங்களோட ட்ரெண்ட் அனலைஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லா லாங்குவேஜஸ் ஆர் எல்லா மெஷின் டேட்டாவுமே வந்து நம்ம we are converting into a mathematical model. ஒரு millions of people, how they operate, at what time they are switching on the AC, or what time they are turning off the heater, what time, இது எல்லாத்தையுமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா a human cannot go, okay, நம்ம இவ்வளோ டேட்டா இருக்கு, ஒன்று அனலைஸ் பண்ணவே முடியாது. So we need to start putting algorithms, and that is where the machine learning comes. Machine learning is a sub part of the entire artificial intelligence. அது ஒரு சின்ன பார்ட்டு. அந்த பார்ட் வந்து if now it is growing into generative AI, it is going into predictive analytics. ரொம்ப human natural languages processing அது நம்ம மெச்சூர் ஆனதுனால we are expanding globally. இப்போ அதனால தான் நம்ம இந்த வாய்ஸ் கண்ட்ரோலை வச்சு we are able to start controlling the devices. உங்களுடைய ஹியூமன் சென்டிமெண்ட் அனலைஸ் பண்ண முடியுது. இப்போ நீங்கள் திடீர்னு நிறைய லெட்ஸ் சே யூ வாண்டட் அ கம்ப்ளைண்ட், நிறைய நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணும்னா ஒரு திட்டி ஒரு மெசேஜ் போட்டாலே we are able to understand by reading the message through an algorithm. We are able to understand the sentiment, the emotion of the people, and then okay, there is something wrong.
people are not giving good rating to my software, there is some problem I need to address at a global scale. இப்போ நீங்கள் Hindustan Coimbatore College would be very happy. ஆனால் the Chennai college may not be very happy with the solution that I provided. So எந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குது, யார் ஹாப்பியாக இருக்கா, யார் கரெக்டாக their sentiments are spoiled அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது we need some machine based learning. இப்போ அந்த ஏஐக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா mathematics, the languages are all mathematical model. ஏன்னா இது வந்து everything is ones and zeros. Machine can understand only ones and zeros. How a natural language is converted into a mathematical model, அதில் நீங்கள் regression, அதில் நீங்கள் linear algorithms, இதெல்லாம் பார்க்க அது இன்னொரு ஓஷன். ஸோ ஆல் இன் ஆல் நான் என்ன சொல்ல வருவேன்னா, உங்களுக்கு இன்னும் படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது. உங்களுக்கு போரே அடிக்காத அளவுக்கு இந்த வேர்ல்டில் இன்னும் ஒரு 50, 60, 70 இயர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது. ஐ திங்க் AI is also something very important, very interesting. If you start learning, you will understand the beauty of it. Just by doing ChatGPT வச்சு ஒரு 4 இமேஜை ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ சயின்ஸ் அதுக்குள்ளே போயிருக்கு அப்படின்ட்டு ஐ திங்க் யூ வில் பி மெஸ்மரைஸ்ட் வித் த amount of knowledge that people have thought through or amount of studies that people have thought through அப்படின்ட்டு you will understand. I hope I answered a little bit around AI and machine learning. So to summarize, huge amount of data humans cannot process or simple algorithms cannot process. So you need machine learning algorithms and apply an artificial intelligence on the data to make future predictions and also to give proper suggestions to the users. Okay. Have you ever felt a sense of regret knowing what technology you created might be misused or led to a serious consequence? Even if very nice, very interesting question. இது நான் சொன்ன மாதிரியே எவ்ரி டெக்னாலஜி கேன் பி மிஸ்யூஸ்ட். ஸோ இப்போ ஏஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐ அப்படின்னு ஒரு மாடியூலே இருக்குது. இப்போ அதில் வந்து ஹவு டு ஐ கிரியேட்டட் சம் மெஷின் கன்ஸ் டு கில் பீப்புள் அப்படின்னா அது வந்து இட் வில் நாட் ரெஸ்பாண்ட். ஏன்னா we are creating technology to make a beautiful nice world, not a destructive world. அப்படின்ற போது நம்ம கிரியேட் பண்ணுற ஒரு டெக்னாலஜியும் when I start programming I should think about how it can be misused. இப்போ ChatGPTயே இப்போ if I give it to people, they can also misuse, they can also slowly make the wrong use of it. So you have to be அதுக்கு ஒரு மாடியூலே இருக்குது, இட்ஸ் கால்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஏஐ. அதை மாதிரி நாட் ஜஸ்ட் ஏஐ, நீங்கள் ஒரு கோட் எழுதுறீங்க, அப்போ ஹவு இட் ஷுட் நாட் கெட் டு த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த அன்ஆத்தரைஸ்ட் பீப்புள். நான் செக்யூரிட்டியை எப்படி ப்ராப்பராக கோட் பண்ணுறது, எப்படி ஒருவர்லையும் கேர்ஃபுல்லாக ஐ ஹாவ் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்மால் மாடியூல்ஸ் தட் ஐ டேக் கேர் அப்படின்ற இதை we need to be conscious, we need to think in every small details, every small code that we write. We need to be very responsible when you do it. Ada, I think I can give, that is the short answer. But நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெகுலேஷன்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, அதாவது கண்ட்ரி ரெகுலேஷன், இல்லை யூரோப்பியன் யூனியன் ரெகுலேஷன், இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன், இல்லை ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், இது எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சில ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்க்குள்ளே உங்களை கொண்டு வந்துடும். ஏன்னா இஃப் யூ adhere to certain regulations, you will automatically be responsible. That is another angle to look into it. Very interesting. Thank you for informative messages. Ma'am, I will stop the sharing now. And I think you can. Okay, sir. Ma'am, before that, Students, any other questions from your side? Yeah, ma'am. One last thing. I just wanted to conduct one more quiz, just to see if they wanted to tell what are all the new things that they have learned, but that is optional. Maybe நம்ம முதல்ல இதுக்கு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில டெர்மினாலஜிஸ் இப்போ கற்றுருந்தோம். Just I wanted to understand, okay, has this vocabulary improved? Maybe if you want, we can go a quick play, some 1 minute play, and then we can wind up. Or if you think it's already too much of a time, we can wind up. Do you want to play, guys? You can go ahead, sir. Yeah, maybe let's all go to the same URL. I hope you're able to see my screen. Let's now start voting to the new terminologies that you have learned today in this webinar.
நிறைய புதுசாக பார்த்தோம். I also have a cloud of words that we started. இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பம்பிங் இன் யோர் வேர்ட்ஸ். அப்போ we can measure ourselves. நம்ம எவ்வளோ விஷயங்கள் இந்த 1 ஹவரில் நம்ம கற்றுருக்கோம், இல்லை ஒரு 2 ஹவரில் எவ்வளோ கற்றுருக்கோம் அப்படின்ட்டு we can measure ourselves. And I will also send these to Sudhagar. You can also take a look. Please go ahead. We have turned about gateway, very good. We have turned about data managing. We have learned about security, which is very important, very nice. Cloud storage, Zigbee. Okay, I think slightly there is a typo, but yeah, it's Zigbee, very nice. Gateway, so much of people in gateway. Keep going. Protocols, you can talk about wearables, you can talk about the industry, you can talk about HTTP. You have learned security systems and IoT, fleet management, very interesting. Northbound, southbound, too good. Communications, connecting things together, fleet management, security systems. Keep going, keep going. Data ingestion, very nice. Data ingestion, wow. South communication, exchange of datas, clock unit. Somebody has learned clock unit. Somebody has learned ingestion, fleet management, cloud storage. I think it's good. I think the vocabulary has considerably increased. I'm very happy. Maybe I will take, okay, there are some more coming. Clock unit, transformation, data managing, security, integration, north, south, fleet management, Internet of Things, communication. Yeah, very good, very good. Let me take a screenshot of this so that I can send it back to you. You can also reflect on what your learnings are. And I think with that short note, I can stop the presentation, and then, ma'am, I'm handing it over to you. Thank you. Sir, it's my privilege and honor to extend a heartfelt thanks to our speaker, Mr. Samuel Johnson, for delivering such an insightful and engaging session on IoT today. Actually, sir, your talk gave us a clear understanding of how IoT is shaping the future, right from smart homes and cities to industrial automation, healthcare innovation, etc. The way you simplified complex concepts and shared real world examples, and you have also highlighted emerging trends, which has truly enriched our knowledge and broadened our perspectives also, sir. We especially appreciate the time you took from your busy schedule to share your expertise with us. Your passion and clarity have left lasting impression on our participants and inspired many budding engineers and innovators, sir. I would also like to thank our organizing team, faculty members, and all the student members for their active participation and your thoughtful questions and enthusiasm throughout the session. So thank you so much. Once again, I would like to thank our speaker, Mr. Samuel Johnson, for being with us and making this webinar a valuable learning experience, sir. Wishing you continued success in your endeavors, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, students. Thank you, college, for organizing this. HOD, sir, management, faculties, students. Thank you very much. Thank you for your time. They can already give feedback. I can also send a URL for the feedback if they like to be in touch. There is a feedback URL. Feel free to give feedback. We can be in touch. I will also share my email ID with Sudhagar. Maybe you can reach us for any further information. Thank you, sir. Thank you. See you then. I'm dropping off. Bye.